Namaste and good morning, all the way from Australia, Sydney. This is Ryan Shrestha. हजुर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज आइदिनु भएकोमा र अनि welcome to our seminar today. The title of our seminar today is Know All About PhD in Australia for Nepalese Students. I think हाम्रो यो प्रोग्रामको title a little bit misleading भएको जस्तो लाग्यो मलाई किनकि we mentioned that it's only for Nepalese students, so probably a lot of people thought that it was for people who are based in Nepal, but actually हाम्रो यो skills knowledge and innovation committee को objectives any we're not just helping people in Australia, we're also helping people back home in our country, but our main aim is to capitalize on the knowledge, the skills we have in Australia through our Nepalese diaspora to benefit everyone. Okay? Basically, we want to change lives. Okay? It doesn't matter where you live, in Nepal, Australia, we want to help you do something better with your life, for the community. So that's why we have come up with this program today. आज चाहिँ हामीले एउटा स्पेशल गेस्ट निम्ताएका छौँ होइन, उहाँ हुनुहुन्छ Dr. Roshan Regmi ji. He's such an inspiration. He's a young guy who is a PhD scientist, academic, researcher. I'm sure his story will inspire a lot of us and a lot of those aspiring PhD scholars who are in Nepal, in Australia, and they can learn so much from his experience. I don't know much because I haven't met him personally, but from what I've read in his LinkedIn profile, I think he has expertise in molecular biology. He did his PhD from Curtin University in scholarship, and then right now he's working for a very prestigious research organization in Australia, which is called CSIRO. And I would like to invite him. So I think let's give him a big round of applause, everyone. So Roshanji, तपाईँलाई धेरै धेरै वेलकम है. अनि तपाईँले आई थिङ्क आफैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु होला प्लिज, किनकि तपाईँको स्टोरी तपाईँलाई राम्रो थाहा छ होइन. So I would like to pass on, like we don't have a mic here, so please carry on, Roshanji. Thank you very much. Yeah, thank you, Ryan ji. अनि सबैलाई धन्यवाद हैन जो जहाँ पनि हुनुहुन्छ. अनि I thought like introduction मैले के सोचे भन्दा आज अब scholarship को कुराहरु छ नि त. अनि scholarship has been an integral part of my life where I am today. So I thought like I'll explain a little bit, briefly snapshot of my scholarship journey and then how it changed my life. हैन त्यो तरिकाले इन्ट्रोड्युस गर्ने सोचे कि मैले अरु पर्सनल कुरा भन्दा पनि त्यसरी कनेक्ट गर्न खोजे. So like I said, where I am today is because of scholarship throughout my life journey, especially for the small village guy in Nepal, and then who has faced lots of family tragedies in his childhood and then economic constraint. So and I'm here today. I was able to pull up all this journey, and then I have to say like scholarship has an integral part. So I know this the story aside. त्यसपछि we started, like I said, from my nursery to until PhD. So all my study has been funded through different sorts of scholarship, right? And some of them are very competitive one, and some of them are like district level essay competition and all these things. So the story I'm putting here today is, like the situation I grew up. I really had a very hard time in my family, and then I didn't have any economic support from my immediate family. And then there was a question at some stage in my life, even I'm a brilliant student since childhood, am I able to continue my study journey beyond SLC, school living certificate? Even in my close relatives, they used to say me, ल तिमी त एकदम जान्ने छौ के छौ, तर अब अहिलेको सिचुएसनमा कुनै फन्डिङ भएन, पैसा भएन, कसरी तिमी काठमाडौँ गएर पढ्छौ हैन, सेङ्जाको मान्छे हैन, कसरी तिमीले ब्याचलर पढ्छौ, अब PhD त अब आउट अफ द बक्सै भयो त्यति बेला. अनि यो सबै स्टोरी मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा
if you have a hard dedication and plan, if you have planned what to achieve in the life, given all the constraint, like I want to be a scientist. It doesn't matter. I mean, I didn't know what kind of scientist I want to be, but I'm sure like I want to be a scientist, right? And then on this I had very bitter experience of walking from Lagankhel. I did my high school from Caspian Valley College in Lagankhel, and I used to live in Kirtipur, in a small room. And I had to walk from Lagankhel to Kirtipur sometimes because of out of money. Because tuition fees, scholarship, and then and the college don't give you the pocket money that time. So I'll show you what kind of scholarship I'll get when I saw the presentation. But it's all this story. When I remember now, and I feel like very proud of that. It's like 1 hour walk from just because of you don't have five rupees in your pocket, right? So all these things, and then so when there is a will there, and I realized that I have to do something great in my life. So every time I study, when I take the books from like class 5 until now, there is always an aim to achieve the highest academic level, that is PhD in this sense, right? And how are you going to achieve that? Because I have to plan the scholarship at every stage of my life. How are you going to pull out your +2 high school? And schooling is fine, in a small village in Nepal. I mean, you can get like free peer remission from your principal if you know him personally, right? How are you going to pull out your +2 science? How are you going to pull out your bachelor degree? Like 4 years, very long journey. It's not a small journey. And how are you going to pull out like a master degree and PhD degree? And then coming in Australia, where I'm in today, itself is a big achievement for me. If you put aside the scholarship yourself, PhD, coming here, Australia, in full scholarship, even visa has been paid by Department of Immigration Australia. I don't have like 50,000 back then. when I applied the visa in Nepal. So fortunately, all the health insurance has been paid by Department of Immigration. So my point here is I didn't pay a single penny throughout my journey, although I have different difficulties. And then I have one other experience, like I have to pay my money that I won through the cash prize in essay competition this level to buy the stationery thing. So you could imagine those difficulties in my personal life, right? And then so it might not be relevant to all of you, but what I'm trying to say is like, even I can do that, why not you? And some of you are already in the better position than me, right? अनि अब अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब त सबै स्ट्रगल नेपालमा देखिसकेको मान्छेलाई अब अस्ट्रेलिया पुरै फुल स्कलरसिपमा हैन 2500 मन्थली स्टाइपेन्ड स्टिल गुड मनी टु लिभ अल्दो डिपेन्डिङ अन हाउ योर लाइफ स्टाइल मलाई चाहिँ त्यो स्ट्रगलै लागेन कि सुरुमा आउँदाखेरि हैन पर्थ एयरपोर्टमा झर्दा त्यो देख्दा हैन केही पनि नतिरिकन अब अहिले त 30-40 लाख तिर्ने चलन छ अरे हैन अस्ट्रेलिया आउँदा पनि एउटा अब 30-40 अब केही पनि नतिरिकन अस्ट्रेलिया आउँदै म अचम्म परिरहेको थिएँ कि एकाडेमिक लाइफ त छोडिदिउँ अनि त्यसपछि पर्थमा झरेँ अनि त्यसपछि स्टाइपेन्ड पाउन थाल्यो अनि luckily I have very very good partner, my wife, and then the 4 years PhD journey we raised a beautiful child, Roshan, my daughter, and then my wife is very supportive, and then she sacrificed her 5 years of life being like a full-time mom. And that's a very interesting story. She got very competitive PhD scholarship last year in Adelaide, and after 5 years of gap. There is very common saying these days in PhD, how can you get the PhD scholarship if you have 5 years gap doing nothing, raising child, and it's all how you express your honesty to the community. And she's currently doing PhD in University of South Australia, and she has the project actually funded from MIT. MIT is one of the top universities in the world from the USA. So what I'm saying is you can pull off all these things together if you have a good plan, but definitely you need to be very not very talented, but at least you have to cross that threshold level to be academic success. But at the same time, the planning at every stage of the life, what you want to achieve, clear thought will help to get those things where I am today. So today I'm a CSIRO scientist and also got the CSIRO PhD scholarship, which is in itself very motivated because at that time they only offered that scholarship for the domestic student. I was like just international. I write the scholarship committee. Okay, this is my thing. Then I want that scholarship, and then they top up my Curtin scholarship with the CSIRO scholarship. So in Australia, one thing is sure, like if you have honest discussion, sometimes people can change the rule and policy also. It's all about discussion, open conversation, and honesty. Even in the paper, there is something else. Otherwise, how would I get the scholarship as an international student when it is strictly for the domestic student? I hope you get my point. So Ryan, what I do now, I'll share my screen, and then sure. Before you do that,
Dr. Roshanji. Yeah, I think your story is very very inspiring है तपाईँ अब नेपालमा गाउँबाट आउनु भयो र काठमाडौँको लाइफ पनि तपाईँलाई च्यालेन्जिङ थियो अनि sometimes you even had to walk to home from Lagankhel to Kirtipur just to save that $5 on bus fare. Five That's rupees. really Yeah. five rupees, yeah. Back To then, yes. to इन्भाइरोमेन्ट तपाईँलाई यहाँ आएपछि त यहाँ त अस्ट्रेलियाको लाइफ तपाईँलाई त पुरा it was like heaven जस्तो भयो होला भयो मलाई चाहिँ के च्यालेन्ज थियो भन्दा मेरो कम्युनिटीमा नि किन त्यति बेला मेरै अब खजनहरू अब 30-40 लाख रुपियाँ होइन अब पैसा देखाएर अस्ट्रेलिया आउने चलन थियो अनि समटाइम्स they have very good money than me as compared to, but still they have to go to the bank, so this bank balance and everything that hurdles, yeah, it's right? not easy. Yeah. Even if you are on self-finance, coming to Australia is still a dream for a lot of people. It's not within their reach. आजकल त Yeah. झन् गाह्रो भएको छ होइन Yeah. तपाईँले त अब स्कलरसिप मतलब नेपालबाटै कन्फर्म थियो स्कलरसिप फुल स्कलरसिप यस्तो थियो अब जस्तो मैले अब +2 गरेपछि ब्याचलर इन्डियन एम्बेसी अब म लिस्ट चाहिँ देखाउँछु अब अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दा चाहिँ मैले मास्टर्स चाहिँ थाइल्यान्डबाट गरेको थिएँ त्यो पनि थाइल्यान्ड गभर्मेन्टको स्कलरसिप थियो म चाहिँ के स्योर थिएँ भन्दा इफ यु अब स्कलरसिप चाहिँ लास्ट आवरमा प्लान गर्ने चिज होइन रहेछ कि जस्तो तपाईँलाई अब तपाईँ थाहा छ कि तपाईँ अब 3 महिनापछि ग्रेजुएट हुँदै हुनुहुन्छ होइन 6 मन्थपछि ग्रेजुएट हुँदै हुनुहुन्छ यु हेभ टु बी भेरी प्रिपेयर्ड कि अब नेक्स्ट स्कलरसिप के हो त अब के गर्ने होइन अब मेरो केसमा पिएचडी अनि अब अस्ट्रेलिया जाने र अर्थ किन भन्दा मेरो फेरि वाइफको फ्यामिली साइडको धेरै ब्रदर्स होइन ब्रदर इन ल अस्ट्रेलिया हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ अस्ट्रेलिया आए हुन्छ नट ओन्ली फर द एकाडेमिक पर्पज बट एज अ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अल्सो लाइक यु क्यान इन्जोय हाई क्वालिटी लाइफ एन्ड अल दिस फर मी पर्मानेन्ट रेसिस्टेन्स इज अ भेरी सेकेन्डरी थिङ आई अलवेज बिलिभ इन द एजुकेसन म चाहिँ के गर्थेँ भन्दा अब जस्तो मास्टर्स सेकेन्ड इयर हुँदा नै मैले आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्थेँ भन्दा अब अल द इन्फर्मेसन वाट इज एभाइलेबल वेयर एभर एभाइलेबल all the network in the LinkedIn or Facebook. I don't afraid to approach the professor. मैले चाहिँ त अहिले स्लाइडमा नि देखाउँला मैले चाहिँ त्यति बेला सेकेन्ड इयरबाटै मैले आई स्टार्ट राइटिङ टु द prospective supervisor in Australia. That is one of the icebreaker here. So you can't get scholarship unless someone is willing to supervise you. Right. And your wife also got the scholarship recently. I know. Yeah. You have very good knowledge on this process. So I'm sure that you are the best person to share all your knowledge with our audience today. अब कतिपय कुराहरू मैले आज भन्ने इज इन्स्पायर्ड बाई हर अल्सो बाई हर एक्सपिरियन्स अल्सो होइन हाम्रो डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अल द वे आर मैले सकेँ उसले गर्दैछ बट वी हेभ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स होइन त्यही भएर अनि तपाईँले भने जस्तो आई थिङ्क अनेस्टली इज द बेस्ट पोलिसी के अस्ट्रेलियामा स्पेसली the people I've dealt with in the academic level, they are mostly like left-winger, only communist विचारधाराको छ उनीहरू. So they really want to help people who struggle and all छ नि. I think probably you told your story very well to them. And त्यसै पनि तपाईँलाई चान्स दिएको होला सायद. तर तपाईँ त्यो स्टोरी त अझ त्यो CSIRO त मेरो त भयो होइन बिकज मेबी एट द्याट टाइम दे वान्ट समवन लाइक मी इन टर्म्स अफ स्किल बट मेरो वाइफको स्टोरी भन्दा अझै like you can imagine like she doesn't have any Australian degree until she joined PhD and that is one of the bottlenecks for most of those freshers who want to start PhD. They want to say do you have Australian degree? She finished her masters in India back in 2015 although she has the experience in different INGO and NGO, but I was surprised like she got very competitive scholarship and then I was like what you tell to the committee, how you approach, and although I help but so she's the one who pull up all these things. And she come up with a very beautiful story how you define yourself 5 years gap in your career. Yeah. Be honest, I raised a beautiful child, and then it is a full-time job, right? Yes. So and then कतिपय नेप्लिजको हामीले के देखिन्छ भन्दा मैले बच्चाहरुको चाहिँ कसरी एप्रोच गर्ने हैन they want to do but they don't know how to frame that story properly. So being a mom is a full-time job in itself भन्छ नि एउटा इकोनोमिक्सले एउटा फुल-टाइम ममको आवरली इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गरेको थिएँ के अनि इभन इफ यु पे द मिनिमम अवार्ड वेजेस हैन द नम्बर अफ आवर्स दे कन्ट्रिब्युट टु ब्रिङ अप द फ्यामिली इज अबाउट 130 hours a week के See, we are working like 37 hours, 37.5 hours. Yeah, like at like $20 per hour भए पनि हैन so they must be paid like at least like $250,000 a year or something. So it's अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ यो कुरा सुनिन्छ के फेरि अब यही कुरा मैले अब आई डोन्ट नो हैन नेपालमा कस्तो छ अरु कन्ट्री बट दिस इज द भेरी ब्युटिफुल ब्युटी अफ द अस्ट्रेलिया दिस थिंग्स क्यान बी हार्ड if you frame properly. So yeah, sure.
हाम्रो अडियन्समा हजुरलाई के क्वेसन छ मतलब डाक्टर रोशनजीको पर्सनल लाइफको बारेमा? If you have any curiosity, you can ask him now. Ramro, Roshanji, he was very lucky. I think, in that regard, very talented. But, my story is a bit different. And then I think, other people can also relate to my story. That is my lucky. हामी रोशनजी र हामी रायनजी र म सँगसँगै पढ्यौँ होइन कस्तो गाह्रो थियो हाम्रो पालामा किशोर दाइ, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो इभन अस्ट्रेलिया आउनु गाह्रो हुन्थ्यो होइन डिफ्रेन्ट स्टोरी सो तपाईँ ट्यालेन्टेड मात्रै भएर पनि हुनु नि पर्दैन क्या खासमा चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ अनि लक्की हुनु पनि पर्दैन क्या खासमा पहिलेदेखि नै होइन पछिबाट पनि हामीले लक क्रिएट गर्न सकिन्छ एभरेज विद्यार्थी इभन म जस्तो विद्यार्थी I call myself just an average student होइन त्यस्तोले पनि PhD गर्न सक्छ यो कन्ट्रीमा भन्ने उदाहरण हो क्या त मेरो स्लाइडमा छ कि मिथ अबाउट PhD मैले त्यो पोइन्ट पनि राखेको छु कि यु डोन्ट निड टु बी ट्यालेन्टेड टु डु द PhD के त एउटा कमन मिथ छ कि PhD भनेको ट्यालेन्टेड नो द्याट्स रङ राइट इट्स लाइक हार्ड वर्क डेडिकेसन हाउ यु पर्सिभ द anyone can do it. तपाईँले अघि भने जस्तै if I could do it, you can do it too. अनि तर in your case मलाई you are a genius तर you don't have to be genius to do PhD हैन? मैले चाहिँ 10 वटा कमन मिथ्स भन्ने निकालेको छु कि अब स्टिल अब हैन अब PhD को त्यति धेरै PhD मा अवेर नभएको मान्छे धेरै मिथ्सहरु छ कि लाइक किशोर सरले भने जस्तो वान अफ द मिथ त्यो पनि हो कि you have to be talented to do PhD. No, you don't have to. Right. But yeah, for scholarship you might have some threshold you have to cross to get the competitive scholarship, but just to do PhD don't need to be talented. Yeah, sure. Okay, so let's मलाई पनि एउटा शेयर गर्न मन लाग्यो के नमस्ते सबैजनालाई हैन हजुर कमलेजी तपाईको भिडियो अन गर्नुस् मलाई भिडियो मलाई पनि त्यो मेरो चाहिँ शेयर गर्न मन लाग्यो म चाहिँ कस्तो भने 2009 मा चाहिँ अस्ट्रेलिया आएको थिए इन्टरनेशनल एज एन इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट हैन अकाउन्टिङ गर्नको लागि त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो पनि बच्चैदेखिको एम थियो डाक्टर बन्ने तर मलाई थाहा थिएन कि यो PhD डाक्टर भनेर चाहिँ अनि म चाहिँ अस्ट्रेलिया आइसकेपछि चाहिँ यहाँ MPA गरेँ अनि त्यसैबाट मैले PR लिएपछि अनि मैले चाहिँ जहिले पनि सोचिरहेको थिएँ कि म PhD गर्छु भनेर त्यो मेरो DR लेख्ने एम फुलफिल गर्नको लागि म पनि त्यस्तो एक्स्ट्रा ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट भने होइन ठिकै अनि त्यसपछि मैले चाहिँ ट्राई गरेँ नेपालमै मैले MBS गरेर आएको थिएँ TU बाट अनि यहाँ आएर MPA गरेँ अनि त्यसपछि मैले यहाँ न्युकासल युनिभर्सिटीमा चाहिँ अनर्स गर्न लगाएँ कि किनकि हाम्रो रिसर्च ओरिएन्टेड कोर्स नभएको भएर अनि त्यो गरेँ अनर्स गरेँ अनि मैले फर्स्ट डिभिजन विथ सेकेन्ड क्लास अनर यस्तै आयो मेरो त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ मलाई स्कलरसिप दिन मानेन अनि फी पेइङ गरेर पढ्ने मेरो क्यापेसिटी पनि थिएन त्यसपछि मैले के गरेँ भने यो FN भन्ने हुन्छ क्या हाम्रो अकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्सको त्यसमा चाहिँ मैले त्यो अनर्सको थीसिसलाई के भन्छ पेपर बनाएर प्रेजेन्ट गरेँ अनि त्यसपछि त्यसले गरेर प्रेजेन्ट गरेपछि चाहिँ मलाई स्कलरसिप भयो कि मेरो सुपरभाइजरले चाहिँ विदाउट फुल स्कलरसिप चाहिँ दिन मानिरहेको थिएन त्यसपछि मैले 2017 मा जनवरीमा PhD गरेँ स्टार्ट गरेँ अनि 2021 को यो जुनतिर सकाएँ के अनि अहिले चाहिँ मैले यो भिक्टोरिया युनिभर्सिटीको सिडनी क्याम्पसमा एज अ लेक्चरर काम गर्छु अनि मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने यो लक अनि ट्यालेन्टेड भन्दा पनि डेडिकेसन के अरे त्यो आफ्नो मनमा हुनु पर्यो के लाइक हुन्छ नि यु शुड नो व्हाट यु वान्ट टु अचिभ इन योर लाइफ के है अनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो प्री प्लान हजुरले भने जस्तो प्री प्लानिङ मैले जहिले पनि काम खोज्न भन्दा जहिले त्यो प्रपोजल मैले अनर्सको लागि पनि आफ्नै वेमा प्रपोजल लेखेको थिएँ मैले फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टमा अनि मेरो सुपरभाइजरले भन्नुभयो कि यसमा चाहिँ डाटा पब्लिकली अभाइलेबल हुँदैन अनि त्यसमा नगर भनेपछि मैले यो कार्बन एकाउन्टिङ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मोस्ट रिसेन्ट होइन त्यस्तो अब अहिले अब क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ एकदम धेरै रिलेटेड इस्यु छ नि त हामी चाहिँ अकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्स पर्सपेक्टिभबाट हेरेको अनि त्यसैलाई चाहिँ मैले अनि अनर्स PhD को पनि त्यसलाई प्रपोजल बनाएर किप रिडिङ राइटिङ होइन त्यो गरिरहेको थिएँ अनि जसले गर्दा त्यो भयो कि मेरो PhD अनि अहिले चाहिँ मलाई
कस्तो लाग्छ भने अब तपाईँ के गरेर खुसी हुनुहुन्छ पिएचडी गरेर तपाईँ एकदमै त्यो हुन्छ नि तपाईँको हाई फाईको लाइफ त्यस्तो पनि हुने भएन हैन तर वाट मेक्स यु ह्याप्पी कसैलाई अब बिग कार हैन मर्सिडिज 2-4वटा हाउसले ह्याप्पी बनाउँछ भने मलाई चाहिँ त्यो अब आफ्नो हुन्छ नि आफूसँग भएको नलेजहरू सेयरिङ गर्दा स्टुडेन्टहरूलाई अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै त्यो खुसी बनाउँछ कि अनि म चाहिँ आइ एम सो ह्याप्पी हैन नथिङ एल्स आई ह्याभ एट द मोमेन्ट बट आइ एम भेरी ह्याप्पी के अफ कोर्स आई ह्याभ द्याट स्यालेरी बट अनि त्यो चाहिँ मलाई भेरी इन्सपायरिङ लाग्छ अनि हजुर जस्तै म पनि एकदमै मेरो मम एन्ड ड्याड त नेभर वेन्ट टु स्कुल के माई मदर मेरो मदरले त नाम पनि लेख्न आउँदैन के आई टट हर होइन म नेपालमा हुँदा अनि अहिले सिफगत अनि त्यस्तो स्थिति अनि तर आफूलाई त्यो हुन्छ नि पिएचडी डक्टर भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई खालि बिआर लेख्ने मात्रै मन थियो अल्दो आई डिड भेरी गुड इन त्यो नेपालको के भन्छ एसएलसीको टाइममा तर मैले चाहिँ त्यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ पाएको थिइनँ क्या त्यतिखेर तर आई मेक माई ओन वे टु ग्र्याब द अपर्च्युनिटी के इन अस्ट्रेलिया होइन स्पेसल्ली त्यही हो मेरो एक्सपिरियन्स भेरी इन्सपायरिङ स्टोरी ब्याकग्राउन्डबाट आएर पनि यति गर्न सक्नु राम्रो म चाहिँ एउटा कुरा थपौँ प्रमिला मिसको बारेमा तपाईँले जे भन्नु मैले ठ्याक्कै त्यो एउटा थट के जस्तो यहाँ कतिपय कुराहरू नेटवर्किङका कुराहरू हुन्छ नि जस्तो तपाईँ त अलरेडी यहाँ हुनुहुन्छ होइन अनर्स भनेको वान अफ द क्राइटेरिया हाई क्लास अनर समथिङ भन्छ के अरे अलिक कम्पिटिटिभ स्कलरसिपको लागि अनि अब नेटवर्किङ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने क्वेसन धेरै उठ्छ कि नेप्लिज कम्युनिटीमा अब नेटवर्किङ पनि केका लागि कसरी भन्ने हुँदो रहेछ कि जस्तो तपाईँले भन्नु नि त मैले पनि त अब यहाँ मेन्सन गरेको छु कहीँ होइन जस्तो तपाईँ अलरेडी त सिस्टममा हुनुहुन्छ युआर अलरेडी इन द एजुकेसन आई मिन अस्ट्रेलियन एजुकेसन सिस्टम अनलाइक दोज युआर एप्लाइङ फ्रम नेपाल एन्ड देन युज द्याट नेटवर्क टु डेभलप द कन्फरेन्स अर पेपर द्याट हेल्प्स यु टु गेट द पिएचडी राइट करेक्ट that kind of networking is very useful कि हैन अब कसै त प्लान गर्नु पर्यो नि त मैले न त सुपरभाइजर आले तपाईलाई स्कलरसिप दिन्छ हैन if you don't have anything but so you did great utilizing that networking within the system that you are in to achieve your dream. That's inspiring. मैले त हैन त्यो around that time हैन I used to talk the PhD scholar like they just starting and I just want to know how they are getting, you know, how we create a resume in the academic format. के मलाई त्यो कुरो पनि थाहा थिएन के मलाई one of Nepalese friendले नै दिनु भएको थियो उहाँ चाहिँ जियोटेक्निकल इन्जिनियर हैन त्यसरी के हेल्प चाहिँ गर्न मिल्छ तर त्यो कस्तो भने अब I'm sorry to stop you there किनकि we have limited time. I would discuss this. Okay, thank you so much. ल त पछि है thank you. तपाईको स्लाइड्स सुरु गर्नुस् न मेरो क्रिकेट म्याच छ के फेरि आफ्टर 2 आवर्स हैन ठिक छ मैले यो शेयर तपाईले मलाई यो शेयर गर्नुपर्छ होला होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन शेयरिङ हुँदैछ खेल्ने कि हेर्ने क्रिकेट खेल्ने म अब लेफ्ट ह्यान्ड ब्याट्सम्यान हैन सानो सानो पुन्टे मान्छे लेग साइडमा ब्याट फ्लिक गरेर टक्क खैरहरुको बलिङमा उडाउने राइट ल हजुर तपाई एक्सेस पाउनु भयो शेयर गर्नुस् I think this is the one के छ देखिया छ स्लाइड प्रेजेन्टर मोडमा छ कि यस ओके सो म एकदम ब्रिफ गर्छु लाइक किनभने मैले के सोचे भन्दा डिस्कसन भने कतिपय इन्फर्मेसन एकदम क्रिस्पी हुन्छ कि you have to know them other than just discussing हैन त्यही भएर अब यो अब जस्तो यो त अब फ्लायर्सको त कुरा गर्नु परेन and it has been very famous in social media since like couple of weeks already हैन अनि मैले चाहिँ के भने भन्दा हैन at the end of this seminar हैन and everyone has their own targets or हैन perception तर म चाहिँ के चाहन्छु भन्दा हैन अब यो सेमिनार हेरेपछि यो डिसिजन के अब पीएचडी गर्ने कि नगर्ने डिसिजनमा चाहिँ क्लियरेन्स आओस् के either your motivation grows sharply so you start preparing for the application or decline totally, you know, PhD is not for me, but don't be a pendulum. No, I mean you need to be very clear. Like Pramila misle bhane jasto tabai big car ho ki big house ho ki just like spreading knowledge ho ki हैन enjoying being a lecturer ho त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो कि not only that for example हैन त्यो कुराहरु
अनि यो चाहिँ मेरो अब अहिले मैले अब ब्रिफली अब त्यसलाई अब अलिकति इमोसनल बनाएर भने तर अब यो लिस्ट गर्दा होइन अब स्कुल स्याङ्जाबाट डिस्ट्रिक्ट टपर होइन अनि +2 क्यास्पियन भ्याली काठमाडौँबाट होइन फुल स्कलरसिप अनि त्यति बेला इन्डियन एमएसले महात्मा गान्धी स्कलरसिप भन्ने पनि दिन्छ कि 6,000 रुपिस पर इयर यु हेभ टु एप्लाई टु द इन्डियन एमएससी इन द लाजिङ पार्ट कतै थियो त्यति बेला अहिले पनि छ होला अनि त्यो 6,000 रुपिस पनि हेल्प्स अ लट ड्युरिङ द्याट टाइम के होइन टु एरेन्ज यर पकेट मनी अनि मैले बिएससी माइक्रोबायोलोजी पनि जोडेँ पहिला त अब कस्तो हुन्छ नि त अब एकदम ट्यालेन्टेड इन द सेन्स कि इफ यसको डिस्टिङसन डिस्ट्रिक्ट टपर हिँड्छ होइन अनि साइन्स पढेको चाहिँ मेडिकल र इन्जिनियरमा जानुपर्छ भन्ने थियो नि त मलाई चाहिँ टोटली म ब्लाइन्ड थिएँ के गर्ने भन्ने साइन्टिस्ट बन्ने भन्ने थाहा थियो तर कसरी इन्जिनियर बन्ने कसरी डक्टर बन्ने अनि भन्छ नेम्स भन्ने थियो कि त्यति बेला मैले 1-2 वर्ष चाहिँ नेम्समा गएर जहिले पनि मैले त्यो डेमो एक्जाम हुन्छ कि नेममा मेडिकल प्रिपेरेसनको जहिले पनि टप गर्ने मैले त्यो एक्जाम तर रियल एक्जाममा म फेल हुने किनभने त एन्जाइटी होइन अब मैले दामी निकाले पनि मैले कसरी गर्छु त यत्रो 5 वर्ष एमबिबिएस होइन आई निड अ क्विक गेटवे समथिङ लाइक द्याट अनि मैले बिएससी माइक्रोबायोलोजी पनि जोडेँ त्यही अवधिमा अनि त्यसपछि त्यति बेला गोल्डन जुबिली स्कलरसिप भन्ने दिन्थ्यो इन्डियाले 25,000 ब्याक देन होइन त्यो पनि युज भने अनि मैले 2 वर्ष गरेँ लास्ट इयर छोडेँ मैले बिएससी राजनीतिक यताउता तनाव थियो नेपालमा अनि मैले होइन नेपाल बसेर चाहिँ खासै गर्न सकिन्न कि जस्तो फिल भयो क्या त्यति बेला अनि आई मुभ टु इन्डिया फर बिएससी एग्रिकल्चर होइन अनि मैले चाहिँ त्यसमा गोल्ड मेडलिस्ट भएँ as you can see in the figure, award from the Vidya Devi Bhandari, back then president, and then he was chancellor, all these things. And then I moved to Thailand to do biosystem engineering. I extra engineering skill achieve engineering degree, although the research is still aligned to my interest. And this was, it was very tough when I started. Engineer we have to numerical methods engineers course. And I never been exposed to that course, and I got B+ at that time, and that is only B in my whole life. But still my thesis was the excellent thesis. भन्न खोजेको अब बिएससी एग्रिकल्चर गरेको मान्छे इन्जिनियरिङमा गएर अनि फेरि 7वटा पेपर लेखेर होइन अनि त्यसपछि फेरि इन्जिनियरिङ कोर्सहरू पढेर इट वाज नट इजी इफ यु पुट द्याट वे बट अनि अब कुनै पेपरहरू इज भेरी फर्स्ट अफ इट्स काइन्ड इन द वर्ल्ड होइन आई स्टिल गेट द इमेल फ्रम लट्स अफ पिपल when they have to design something based on my master degree expertise or can you consult us हैन यस्तो एक्जाम्पलहरु पनि छ अनि पीएचडी अब रिसर्च ट्रेनिङ प्रोग्राम भन्ने छ हैन अस्ट्रेलियामा नर्मली यो इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट डोमेस्टिक लाइन दिने यो चाहिँ गभर्न बाइ द हैन सेन्ट्रलली नै गभर्न हुन्छ डिपार्टमेन्ट एजुकेसन त्यो चाहिँ म आज हल्का टच गर्छु कसरी हैन के हो त्यो भनेको अनि अब 4 डिफरेन्ट युनिभर्सिटीमा एक्सेप्टेड भएको थिए त्यति बेला अब इन एडिलेड हैन कर्टिन भइहाल्यो मेलबोर्न अनि त्यसपछि अर्को एउटा त्यो डिकिन समथिङ थियो त्यो चाहिँ म चाहिँ कर्टिन गएँ किनभने कर्टिनको कस्तो राम्रो ब्युटिफुल बिल्डिङ द मोलिकुलर जेनेटिक्सको रिसर्च त्यहाँ एकदम इन्टेन्स थियो कि अझै पनि छ त्यही भएर म आई चुज टु गो टु कर्टिन एट डब्ल्युए एन्ड देन CSIRO पोस्ट ग्रेजुएट स्कलरसिप त्यो चाहिँ मैले ब्रिफली टच गरिहालेँ हैन यो सब हाइलाइट अब पीएचडी कमन मिन्स अलिकति कुरा उठिहाल्यो अनि युनिभर्सिटी इन अस्ट्रेलिया हैन कस्तो कस्तो यो युनिभर्सिटी छ अस्ट्रेलियामा अनि अब कति डिस्कसन हुन्छ अस्ट्रेलियन पीएचडी र युएस पीएचडी क्यानाडा पीएचडी यो पनि होल डिबेट छ हैन कुन राम्रो कुन नराम्रो हैन एभ्रीवन हेज द्याट थट बट मैले कपाल अफ डेज मैले रिसर्च गर्दा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दा आउट अफ 20 स्याम्पलिङ आई कलेक्टेड फ्रम द वेबसाइट 18 said them Australian PhD is better than US and Canada हैन you might have your own thought हैन म एक्सप्लेन गर्छु त किन भन्ने मान्छेहरुले भनेर हैन these are not like I'm not saying that म जस्ताको तस्तै ल्याएर मैले त्यहाँ राखेको छु तपाईहरुले आफै त्यो बुझ्नु होला अनि टाइप्स अफ स्कलरशिपमा अब आरटीपी को कुरा गर्छ अनि CSIRO को नि अहिले नयाँ स्किम सुरु भएको छ जुन चाहिँ भेरी भेरी जेनरस स्कलरशिप त्यो पनि म कुरा गर्छु फर PhD स्टुडेन्ट्स and how and where to start no cuts and edits I copy paste my email directly and then so to you guys like कसरी मैले स्टार्ट गरे भनेर हैन जस्ट मेक इट एन्ड इम्प्लोयमेन्ट सर्वे मैले अलिक डाटा निकाल्ने अब जस्तो डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनले यो एभ्री इयर सर्वे गर्दो रहेछ PhD हैन डोमेस्टिक PhD को इन्टरनेशनल PhD को के छ त इम्प्लोयमेन्ट प्रोस्पेक्ट अनि नेपाली कहाँ चुकेका छौं भन्ने त्यो डाटाले क्लियर देखायो के इन्ट्रेस्टिङली मैले कपल अफ डेज रिसर्च गर्दा दे इज क्लियरली शोन इन द डाटा in compared to other countries like academic हैन Nepalese academic like something wrong हैन अब के कुराले wrong हो I don't know we can brainstorm but there is something wrong हैन त्यो चाहिँ म अलिकति भन्छु अनि Q&A सेसन obviously हैन अनि PhD common means only for academics पहिला के हुन्थ्यो PhD गर्ने बित्तिकै प्रोफेसर बन्ने लेक्चरर बन्ने भन्ने थियो अब त्यो पनि मिथ हुँदै आछ आजकल हैन धेरै मान्छेहरु अब रिसर्च सर्वेले के भन्छ त only 25% want to do academics the part of that is also the limited opportunity होला हैन तर कति they want to do the jobs beyond academics like industry public sector you know त्यही भएर कमन मिथ चाहिँ के छ भन्दा only for होइन PhD भनेको you can anyone can do PhD or businessman can do PhD हैन to brush up his skill to develop analytical power
होइन एन्ड पब्लिक सेक्टर लाइक अहिले पनि अहिले 43 पार्लियामेन्ट चलिरहेको छ के अस्ट्रेलियामा 11 अफ द एमपिज आर पिएचडी होइन पोलिटिसियन पोलिटिसियनको त अब त म अर्को स्लाइडमा कुरा गर्छु अनि अर्को चाहिँ जस्ट हायर डिग्री यो जस्ट अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पिएचडी भनेको ब्याचलर डिग्री जस्तो मास्टर डिग्री जस्तो जस्ट अनदर डिग्री हो भनेर लिनु हुँदो रहेछ इट्स अ होल एक्सपिरियन्स होइन देयर लट्स अफ थिङ्स the like analytical power problem solving. It's not like going and then giving exam and getting the grades. No, PhD itself the whole experience. So यसलाई चाहिँ डिग्रीको तरिकाले मात्र हेर्नु हुँदो रहेछ होइन अनि इट्स इजी अनि अब त एउटा इजी छ कति मान्छेले अस्ट्रेलियामा चाहिँ मैले सुन्छु कि कति मान्छेहरू ब्याचलर उता पढे मास्टर्समा त यहाँ पढाइ हुँदो रहेछ भनेर भन्छन् कि कति भाइ बहिनीहरूले होइन इभन सिनियरहरूले पनि हामीले नेपालमा त्यस्तो गाह्रो गरेर पढेको इन्डियामा यहाँ त इजी रहेछ बिकज द्याट इज इन्टायरली रङ पर्सेप्सन लाग्छ कि बिकज अस्ट्रेलिया एजुकेसन सिस्टम त्यसरी नै डिजाइन गरिएको छ कि इफ यु आर अवेर होइन अब त म अलिकति कुरा गर्छु अनि PhD to only do research. I mean, it depends like what type of PhD. If you are in molecular lab, you might spend 96 hours in the lab in fortnightly. If you are doing like desktop PhD like economics policy, so you might spend whole day in the computer. So it's not only research. Research it can be differentiated between the desktop job and then lab job. But at the same time, PhD has lots of fun. Networking, friends, like मेरो wife मेरो चाहिँ अलि lonely experience थियो PhD. मेरो wife ले भन्छ कि she has like she's in a research committee in UNISA, University of South Australia, and they are like 5 or 6 different students from different countries. The cultural sharing, and PhD student could have fun too. It's not only like they only do research, and they can also like Australian त के गर्छ भन्दा 28 days को भ्याकेसन दिन्छ झोला बोकेर 28 days घुम्न पनि जान्छ कि PhD को दौरानमा चाहिँ so it should not be viewed only as a research, it is also experience and you can enjoy. अनि high paying job guarantee हैन it's not हैन PhD गर्ने बित्तिकै high pay job हुन्छ भन्ने त पनि एउटा common myth हो and Australia is still better Australia salary in compared to US for the postdocs especially but at the same time there is no sky and there is no limit to grow. PhD can have like 50,000 per year salary, PhD can have like 3 lakhs per salary, right? It's very dependent on your skill, but just गर्ने बित्तिकै high pay job हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो पनि myth हो हैन depending on where you are and what you are doing. And PhD is required for certain jobs. I think सर्टेन जसलाई हुन्छ जस्तो साइन्टिस्ट बन्नु पर्यो भनेको एउटा क्राइटेरिया छ इभन CSIRO मा एउटा लेभल छ लेभल 10 सम्म हुन्छ सफ्टकोबाट अलिकति माथि जानु पर्यो मोस्ट अफ द जब्स रिक्वायर PhD त्यो कुरामा ट्रु हो तर कतिपय मान्छेहरूले त्यो इन्डस्ट्रीमा त्यो पोजिसन छ ओहो त्यसमा त PhD चाहिन्छ होला भन्ने जुन मिथ छ त्यो पनि होइन obviously there is some asset PhD can bring but it doesn't require for every job. You don't need to do PhD if your aspiration for that particular job don't need PhD. Okay, unless your curiosity drags you to do the PhD. त्यस्तो अनि सोलिटरी एक्सपिरियन्स मैले भनिहालेँ अब कतिलाई हुन्छ कतिलाई हुँदैन यो पनि कमन मिस हो कसरी प्रचार गरिन्छ नि PhD भनेको एकदम सोलिटरी एक्सपिरियन्स हो भन्ने हुन्छ त्यो पनि हैन ओन्ली फर ट्यालेन्टेड वान्स यसमा हामीले कुरा गरिहाल्यो अब म त्यसमा एक्सप्लेन गर्दिन हैन इट्स अ क्विक प्रोसेस यो क्विक प्रोसेस हैन जस्तो मास्टर जस्तो 1 वर्ष हैन 1 वर्ष काम गरेर अर्को 1 वर्ष फेरि असाइनमेन्टहरुलाई लेख्न लाएर त्यो पास भएर ग्रेड ल्या जस्तो पनि हैन PhD हैन so it's not for others it's for you it's very lengthy process and then but you gain lots of experience and totally depends like why you want to do PhD. You have to be very clear in that question why that is very important question हैन यो चाहिँ कमन मिसहरु भयो अनि यो चाहिँ अब कति तपाईहरुले चिन्नु पनि हुन्छ lai they are all PhD graduates हैन so she is chancellor of German. She has done really great work in German. She has a PhD in chemistry. Angela Merkel तपाईहरु सुन्नु भएको छैन अब APJ अब्दुल कलाम त हामी नेपालीले सुनेको होला हैन he is very good astronomist. President and I'll surprise actually Xi Jinping, president of China, is also a PhD graduate. So I was talking with my Chinese colleague yesterday in the lab, and then like I was preparing this seminar for this purpose, and then you're talking PhD. Actually, our president is also PhD. What? No, and then Dr. Martin Luther King. I have a dream. You might know that speech. I have a dream. The one speech changed the whole scenario of Australia, American freedom. For the blacks, these people, and Dr. Bhagwan Bhattrai, and not in a political way, but I have a great respect for him as an academic scholar, and all the ones who are busy, how you just your slide could propose to PhD, not like a lecturer, not like a white coat, it is just improving your skills, and those people, what I have shown here, they have done relatively better than those other people, and the interview those skills they learn through their 4 or 5 years experience help them to flourish in this in their career. And मैले भने अहिले पनि 11 MPs छन् अस्ट्रेलियाको पार्लियामेन्टमा 43 पार्लियामेन्टमा
They are PhDs, right? They are doing great. So just for the example, so again debunking the myth. So the PhD, I mean, this all have PhD again. So he's just Nash, yeah, John Nash. So he found the game theory. So the game theory is a very big theory in the mathematics. Engineer people might know. And then based on his game theory, there are lots of movies and series came that helps the Hollywood and then TV series, because of his theory. Apart from science, like entertainment धेरै पैसा कमाए के भन्नु खोजेको थियो हैन, like these people. And he's I think Brian Coss, a musician. He's a musician, but he did PhD in physics. And then he's a wrestler. He has a PhD in neuroscience. And then it seems very familiar face for me. So Big Bang Theory. She's got Big Bang Theory. She's I think she's a partner of Sheldon Cooper, very famous guy. And she actually has a PhD in neuroscience, but she has done this similar kind of role in that sitcoms. And then my personal favorite, the Queen. If you know the Queen band, Radio Gaga and We Will Rock You and everything. So this guy is very great musician, and then he's also PhD in physics. So my point here is PhD like जसरी हेरिन्छ त्यसरी नै हेर्नु हुँदैन हैन. It's just the process हो. And the process you are freedom to go anywhere. You don't need to stuck in in the academies. You don't stuck in the lab. If you are very good in musician, मेरो आफ्नै course supervisor PhD मा, he's a very good violin player. So he has a part-time job in the bar at the night once he finished teaching his student, and he enjoyed that, So all this shows like PhD can be colorful, and at the same time you can change your career at any stage, but you can still use your soft skills or whatever skill you gain through the PhD, and then you can be success in your. So हैन, यो लामो हुँदैछ र आइन्छ, मैले अब छोटाउँछु हैन, यो जस्ट अनि अस्ट्रेलियामा 43 युनिभर्सिटीहरू छ हैन, त्यसमा 37 पब्लिक 4 प्राइभेट. अब अस्ट्रेलिया PhD भनेपछि कुनै न कुनै यही युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्ने हो हैन सबैले. त्यसपछि अब त्यसलाई पनि अब यिनीहरूले क्याटेगोराइज गरेछ. एउटा लाइक ग्रुप 8 भन्छ यो 8वटा युनिभर्सिटी, बिकज दे आर ओल्ड एन्ड द रिसर्च इन्टेन्सिटी इज क्वाइट हाई इन दिस युनिभर्सिटी. फन्डिङ पनि बढी हुन्छ अनि स्टाफ बढी हुन्छ. अब युनिभर्सिटी मेलबर्न त अब ओल्डकै छ, धेरै स्कलरसिप दिने युनिभर्सिटीमा जाने छ कि. अनि आई थिङ्क लाइक सम अब यहाँ कोही छ होला मेलबर्नबाट PhD गरेको, होइन अनुभवी छ. सो तिनीहरूले चाहिँ 600 स्कलरसिप इयरली दिँदो रहेछ कि PhD होइन, हायर डिग्री रिसर्च भनेर के. एन्ड so I was stunned to see that 600 scholarship is not a small number, right? And तिनीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट, तिनीहरूलाई ग्रुप अफ 8 भन्छन्. ऱ्याङ्कमा पनि यिनीहरू हाई छ. सो एन्ड देन एप्लिकेसन पनि लिटिल टफ हुन्छ, किनभने मोर एप्लिकेन्ट्स हुन्छ, मोर एट द सेम टाइम मोर फन्डिङ पनि हुन्छ. सो अनि अर्को छ ग्रुप अस्ट्रेलियन टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी. दे आर इन्टायरली फोकस अन द इम्प्याक्ट, इकोनोमिक रिफर्म्स. सो दे डु द रियल, this is the more fundamental research intensity university, but this university the very practical thing. So if you are very interested to be an entrepreneur, so I would suggest to apply for this university rather than this university. If you are really interested to do the very fundamental science, like is a traditional stereotype of scientist to find something very new, innovation, and every PhD can find something new, but kind of like a traditional stereotype of a scientist like PhD find this, then I think group 8 is more suitable. But I'm not saying I'm not comparing on each other. You can go to university, but I just giving some scenario how they separate and categorize this university in Australia. And as you can see in the map, like New South Wales and Melbourne has more universities than Tasmania and Darwin, as such a geographically proximity and everything. So yeah, so just keep in mind. So if you are applying PhD, just go to at least this 43 university, go to their site and start searching what type of scholarship they provide, and that will be very helpful to planning your next stage. अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो अस्ट्रेलिया PhD भर्सेस उता त्यसमा चाहिँ मैले एकदम रफ हालेँ. यहाँ चाहिँ के भन्दो रहेछ, एउटा PhD नि अस्ट्रेलिया गरेर रहेछ हैन, उसले अहिले युएसमा यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिले युएस ल्याबमा काम गर्छ, अस्ट्रेलिया एउटा PhD सकेछ. अनि उसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा अस्ट्रेलियन एजुकेसन सिस्टम चाहिँ स्टुडेन्टलाई स्पेशलाइज बनाउँदो रहेछ कि क्वाइट अर्ली फेज. लाइक हाई स्कुलमा यु क्यान स्पेशलाइज इन सम कोर्स. When it comes to bachelor, you can even more specialize in whatever you are choosing. For example, biochemistry, physics, or economics. Like हाम्रो नेपालमा जनरल पढाइ हुन्छ नि त, जस्तो BBA भने जनरल सबै कोर्स पढाइन्छ, तर स्पेशलाइजेसन केहीको पनि हुँदैन ब्याचलरसम्म. तर अस्ट्रेलियाको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम कस्तो रहेछ भन्दा हाई स्कुलदेखि नै अब अनर्स डिग्रीको त कुरा आयो, त्यो 1 वर्षको पुरै रिसर्चै हुन्छ अस्ट्रेलियामा हैन. अनर्स डिग्रीमा उनीहरूले चाहिँ इफ यु हेभ इन्ट्रेस्ट इन सम सब्जेक्ट, इफ यु नो द्याट वाट यु आर गोइङ टु एचिभ, वाट इज योर इन्ट्रेस्ट इन अर्ली इन हाई स्कुल, you have an option to specialize that, to go more depth on that course.
त्यो चाहिँ युएसमा हुँदैन हैन, क्यानाडामा हुँदैन। एन्ड द्याट पिपल सेड लाइक actually he prefers Australian PhD in compared to US PhD, because by the time when you start your PhD you already know some subject matter of your course. But US मा त हुँदो रहन्छ हैन। अनि चाहिँ उले चाहिँ यो भन्दैछ कि during high school in Australia you are required to take specialized subject related to your degree of interest, like example biochemistry. This subject forms the prerequisite study that you are required to complete before you enter into certain course. भन्न खोजेको एउटा PhD अस्ट्रेलियन PhD ले के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दा स्टुडेन्टलाई अलरेडी सम एक्सपिरियन्स छ है रिसर्चको भनेर एक्सपेक्ट गर्छ कि, अनलाइक युएस मा चाहिँ कोर्स वर्कै पढाइ हुन्छ, यहाँ कोर्स वर्क पढाइ हुँदैन PhD मा हैन। अनि यहाँ चाहिँ यसले अन्डरग्रेड युएस मा गएर यता आएको रहेछ हैन। उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि starting PhD in Australia, the first year of PhD is like third year PhD in US. I'm not saying that he's a US guy who came here in Australia for the PhD. भन्न खोजेको हामीले यहाँ पढाइ हुँदैन मास्टरमा यताउता भन्छौँ नि, एक्चुअली नो। यस्तोले यस्तोले प्रिपेयर गरेको छ कि आरटिपी स्कलरसिप PhD अप्लाई गर्ने बेलासम्म you should have some publication or conference, or you should be exposed to the research already. So you are already in the level that you know how to do research हैन। अब यहाँ भन्छ उसले honors and master are research degree, so typical candidate Australia has plenty of research experience, knows how to read papers. They already know how to read papers, how to do literature research. And US मा चाहिँ सुरुको 1-2 वर्ष कसरी पेपर पढ्ने भन्ने मात्र ट्रेनिङ दिँदो रहेछ कि। अब कुनै कोर्स पनि हुन्छ। अनि if you want to do course Australia you can do the like there are plenty of free course हैन, and then you can also choose like some of the course in your university. मैले भन्न खोजेको के हो चाहिँ there is fundamental difference in the PhD system in Australia and other countries. मैले अब US यहाँ किन राखेन, मोस्ट अफ डिस्कसन US कै हुन्छ। बट मैले भने 20 मा 18 सब स्याम्पल निकाल्दाखेरि बिकज अफ भेरियस रिजन 18 people say Australian PhD is better हैन। अब त्यो भन्न खोजेको। अब यहाँ अर्को छ उ चाहिँ फेरि मोलिकुलर बायोलोजी PhD UK बाट गरेर आएको हैन, फर्स्ट पोस्टडक US मा गरेको, सेकेन्ड पोस्टडक अस्ट्रेलियामा गरेको। he also clearly said अब US मा 6 देखि 7 वर्षको PhD हुन्छ, अस्ट्रेलियामा 3 to 4 years को PhD हुन्छ। अलिकति डिसएडभान्टेज के हुन सक्छ भन्दा अब 6 देखि 7 वर्ष PhD गर्दा मोर पेपर आउन सक्छ 3 to 4 years, but it comes with some price के। why you need 6 year PhD, when you already know some kind of research experience, you don't need to waste another 3 years. So I personally prefer the environment in Australia to the US, but this is going to vary from university to university and professor to professor, and then good luck with it. So you again say like Australian PhD is good. And I personally like this comment here. There is also work expectation between two systems, Australian PhD and Canadian US PhD. अनि अस्ट्रेलिया अमेरिकामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि PhD गर्दा तपाईले पढाउनु पर्छ के एज अ फन्डिङ प्याकेज, यु हैव टु टिच द स्टुडेन्ट्स, देन यु क्यान गेट स्कलरसिप। यहाँ त हुँदैन। यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया ल यति पैसा ल त्यो चाहिँ तेरो लिभिङ लाइफ स्ट्यान्डर्ड मिनिमम लाइफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न इनफ छ, बट फोकस अन रिसर्च है। 3 years त इन्टेन्स 3.5 years to 4 years इन्टेन्स रिसर्च गर, बट इफ यु वान्ट टु मेक एक्स्ट्रा मनी यु क्यान डु टिचिङ एसिस्टेन्ट, बट नट म्यान्डेटरी। सो द्याट इज द ब्युटी अफ अस्ट्रेलियन PhD अगेन। बट युएसमा तपाईँले पढाउनै पर्छ भन्दै थियो कि एउटा मेरो साथीले, उसको प्रोफेसरको टिचिङ एसिस्टेन्ट गर्छ, अब उसको रिसर्च त छँदैछ 18 घण्टा त अब त्यो प्रिपेयर कोर्स मटेरियल प्रिपेयर गर्न लाग्ने अरे कि, just to satisfy the criteria of scholarship. But here I think $49 per hour they'll pay you if you do casual academics. That is the extra account and extra money in your account, and that is not meant if you feel like oh मलाई time enough छैन म PhD मा फोकस गर्छु भन्दा you can do that. So that is again another beauty. So यसमा चाहिँ अब धेरै डिबेटहरु हुन सक्ला, धेरै डिस्कसन। मैले चाहिँ यो मेरो धारणा हैन, मेरो पर्सनल पर्सेप्सन अर्कै होला, तर मैले रियल लाइफ एक्सपिरियन्स पिपलले झिक्दाखेरि दे अलवेज से अस्ट्रेलियन PhD इज गुड हैन, इन टर्म्स अफ द डुइङ एक्सपिरियन्स हैन। अब अरु कुरा छँदैछ। अब यहाँ स्कलरसिप अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलिया अवार्ड यो डिफ्रेन्ट छ। म चाहिँ अब टाइमको लिमिटेसन पनि छ। अब PhD को लागि भने रिसर्च ट्रेनिङ प्रोग्राम CSIRO PhD स्कलरसिप र अनि यो त्यसमैको यो फरेस्ट PhD स्कलरसिप भनेको एउटा फिलेन्थ्रोपिस्ट छ अस्ट्रेलियामा, इज अ मिलेनियर mining top guy. He also fund like only those students who want to do PhD in Western Australia. He has a different funding scheme. You can also apply that if you want to go to WA हैन। अब प्रोजेक्ट फन्डेड त भइहाल्यो। अब यसमा म डिटेलमा जानु भन्दा नि पहिला यसमा कुरा गर्छु आइस ब्रेकर। अब तपाईँ मास्टर्स गरिराख्नु भएको छ अथवा अहिले अलरेडी अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ नि, हाउ टु एप्रोच हैन, हाउ टु एप्रोच द PhD। द फर्स्ट थिङ इज framing an email to the prospective supervisor. यहाँको क्राइटेरिया के छ भन्दा तपाईको without prospective supervisor you can't apply for the PhD admission and scholarship. Sometimes they want you to approach individually, sometimes you have to show the expression of interest and then school approach your prospective supervisor हैन। अनि मेरो चाहिँ यो अब यो different people might have different way of doing that, and मेरो चाहिँ यो फर्म्याट छ। मैले पहिले रेडिमेड बनाएर राखेको हैन, यो इमेल मैले धेरैलाई सेन्ड गर्थे ब्याचलर मास्टर्स हुँदा, अनि मैले यो इमेल चाहिँ अरु मेरो धेरै साथीहरुलाई पनि
सेयर गर्दाखेरि दे आर एबल टु गेट द स्कलरसिप मैले चाहिँ यो इमेलले गर्दा पाएको भनेको होइन इट हेल्प देम हाउ टु फ्रेम द इमेल होइन मेरो चाहिँ क्लियर छ यु हेभ टु राइट हु आर यु इन द प्रेजेन्ट एन्ड वाट यु हेभ डन इन द पास्ट and what your skills might bring to that particular supervisor lab or where you are going to do your PhD for the skills होइन यो चाहिँ क्लियर छ म यो 1 by 1 जान्दिनँ तर मैले भन्न खोजेको प्लिज टेक इट सिरियसली यो PhD को यो मेल फ्रेमिङ भनेको सिरियस हुनुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यु क्यान कम अप विथ योर ओन प्लान हाउ टु फ्रेम बट अब इफ यु निड हेल्प अन द्याट आई क्यान हेल्प यु एन्ड हाउ टु फ्रेम होइन यो चाहिँ मेरो आफ्नै छ एन्ड देन आई अलमोस्ट गट लाइक I think I sent emails to almost like 100 supervisor. I got reply for almost 98 supervisors. So I missed two. So त्यो भनेको चाहिँ यो format actually works है अब त्यसमा जाम अब एक्सपेक्ट आउट के हुन्छ इमेल त पठाइयो क्यान यु सुपरभाइज मी आई वान्ट एप्लाई फर PhD एडमिसन अर स्कलरसिप इन अस्ट्रेलिया देन एक्सपेक्ट आउट के हुन सक्छ नेभर गेट रिप्लाई यु नेभर गेट रिप्लाई हैन दोस पिपल आर बिजी सुपरभाइजर and नेभर गेट रिप्लाई पनि भेरियस रिजन हुन सक्छ नट इन्ट्रेस्टेड इन यु might miss email they might miss your email it might go to the junk or they might be in holiday and never check your email that might be one of the outcomes another they reply but they are already having enough students to supervise or they are going to retire then they will say okay you are really very promising candidate but I can't take you because I have enough student to supervise at this stage or I'm going to retire something and these two are very favorable situation for you so they will reply and direct you please apply for the scholarship and then I can help you during the application process and then some supervisor feel like oh you are very good candidate in a different ways but my expertise doesn't completely match to you but wait I know someone whose expertise might match to your interest and then he or she will forward that email to his colleague and then they will approach you so so all these things this is very very starting point and this is very important starting point of getting PhD scholarship अनि यो चाहिँ मेरो आफ्नै क्रुड हो हैन यो चाहिँ मैले कटिङको युनिभर्सिटी एडिलेडको मैले यसरी इमेल पठाएँ नि त्यसले आयो अनि he said that मैले चाहिँ तिमीले भनेको प्लान्ट माइक्रोबियल फ्युल सेलमा काम गर्दिन त्यो मेरो मास्टरको रिसर्च बट यु मेट बी अ भेरी गुड क्यान्डिडेट प्लिज एप्लाई फर द स्कलरसिप हैन प्रोफेसरले मलाई रिप्लाई गर्यो हैन यो वान अफ द एक्जाम्पल लाइक पोजिटिभ मोस्ट पोसिबल पोजिटिभ आउटकम हैन अनदर के छ भन्दा ओके मैले तेरो एक्सप्रेसन इन्ट्रेस्ट त हेरेँ नि सिभी पनि पठाउँछस् अरू डकुमेन्ट पठाउँछस् देन आई विल थिङ्क भन्छ हैन कसैले यो चाहिँ कटिङको हो मलाई मैले कटिङमा पठाउँदाखेरि चाहिँ उसले डाइरेक्टली मेरो सिभी र हेरेर प्रपोजल पनि उसले हेल्प गर्यो मलाई डेभलप गर्न ओके यसो यो लिङ्कमा जा अनि यसमा स्कलरसिप हाल त्यहाँ सबै प्रोसेस छ एन्ड देन विल टेक फ्रम देयर भन्यो हैन सो दिस इज डिफरेन्ट वे पिपल आई मिन योर पर्सपेक्टिभ सुपरभाइजर विल एप्रोच यु के डिपेन्डिङ अन वेयर यु एप्लाई एन्ड वाट योर सुपरभाइजर वे अफ डुइङ द थिङ्स दिस थिङ्स हैन अनि अब अर्को यहाँ छ कुनै प्रोजेक्टमा कस्तो छ भन्दा आई हेभ टु से दिस हियर प्रोजेक्ट एप्लिकेसन खुलाउँछ उनीहरूले PhD एडमिसन र स्कलरसिप भनेर खुलाउँछ तर फन्डिङ अझै स्योर भएको हुँदैन क्या त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा अनि यु थट लाइक इट्स अलरेडी फन्डेड यु एप्लाई एन्ड देन दे कम ब्याक टु यु आर भेरी गुड क्यान्डिडेट बट द फन्डिङ स्टिल स्योर भएको छैन है क्यान यु प्लिज वेट अन्टिल दिस टाइम देन आई विल लेट यु नो त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल छ यो मेरो अर्को एक्जाम्पल हो यो चाहिँ मैले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको हालेको छु यहाँ होइन मैले अल्दो दिस इज नट रिलेभेन्ट टु अस्ट्रेलिया यो डिपार्टमेन्ट अफ आई मिन युनिभर्सिटी क्याम्ब्रिज इज भेरी बिग युनिभर्सिटी मैले उसमा पनि पठाएको उसले चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दा अब रिप्लाई गर्नु नै ठुलो कुरो थियो त्यति बेला बिग प्रोफेसर अनि पछि पनि म उसँग च्याट गरेँ होइन अनि तेरो सुइटेबल भएन मेरो ल्याबमा तर म आई विस यु गुड लक भनेर पछि मलाई एक दुईवटा नाम पनि दियो क्या क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा एन्ड देन वान अफ द द्याट रिसर्च ही हेज डन देयर एक्चुअली साइट माई पेपर फ्रम माई मास्टर्स के अल दिस थिङ्स सो गेटिङ रिप्लाई फ्रम पर्सपेक्टिभ सुपरभाइजर इज द फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्ट अफ गेटिङ स्कलरसिप के मेरो पनि थियो यो चाहिँ के छ भन्दा यहाँ यसले भन्दैछ मोनासको सायद यो उसले चाहिँ के भन्दा थ्याङ्क यू फर द इमेल बट आई एम रिटायरिङ सुन एन्ड नट टेकिङ एनी न्यू स्टुडेन्ट्स भनेको इमेल रिप्लाई आउनु नै एउटा ठुलो कुरो हो अझै त युएसकोले पनि धेरै अब युएसमा जाने स्टुडेन्टले धेरै छ एक्सपिरियन्स त्यो चाहिँ फर्स्ट माइलस्टोन कतिको आउँदै आउँदैन तर मैले चाहिँ अब मेरो कसरी आयो तर आउनु चाहिँ आयो द वे आई फ्रेम द इमेल दे लाइक माई सिभी अर दे लाइक माई सो आउट अफ अल दिस इमेल यु जस्ट निड वान सो द्याट यु क्यान एप्लाई फर स्कलरसिप होइन अनि कुनै युनिभर्सिटी मेलबर्नमा यो सिस्टम छ यु क्यान्ट अपोज डाइरेक्टली सुपरभाइजर के फर्स्ट यु हेभ टु show the expression of interest, apply your CV, propose supervisor before you contact him or her, and then research proposal. होइन यो चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ भेटनेरी साइन्स र एग्रिकल्चरको अरू डिपार्टमेन्ट फरक पनि हुनसक्छ यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो अनि मैले एक्सप्रेसन इन्ट्रेस्ट पठाएँ उसको त्यो रिसर्च अफिसरलाई एन्ड देन उसले चाहिँ मलाई आई एम प्लिज टु इन्फर्म यु द्याट प्रोफेसर जिमे हेज रिकमेन्डेड द्याट यो फर्मल एप्लिकेसन भनेको त्यो द्याट इज द स्टार्टिङ पोइन्ट फर यु टु गेट एडमिसन युनिभर्सिटी मेलबर्न अर मोर पोसिबल द स्कलरसिप होइन यो पनि एउटा टेक्निक छ समटाइम्स you can't directly write an email so you have to show the expression of interest
and then your research officer will come back to you and say that particular supervisor is willing to supervise you, then only you can make the formal application, right? Your different criteria. So that's why you have to go to each university where you go, and then this might हेर्नुपर्छ कि कस्तो छ उनीहरूको सिस्टम. तर more or less emailing prospective supervisor, the first step, getting reply from there. And then one of the section in the scholarship application is, do you have a supervisor who is willing to supervise you? And give a component, okay? So you can't submit the application without putting their name, right? त्यही भएर यो चाहिँ मैले भन्न खोजेँ, यो चाहिँ एकदम भेरी रियल लाइफ सिनेरियो भने मैले, हैन? अनि अब रिसर्च ट्रेनिङ प्रोग्रामको कुरा गरौँ, मोस्ट अफ द पिएचडी यसबाट नै अपरेट हुन्छ अस्ट्रेलियामा. यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा गभर्नमेन्टले डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनले एभ्री युनिभर्सिटीलाई एउटा मनी दिन्छ टु फ्लोरिस फर द हायर डिग्री रिसर्च भन्छ. यसमा चाहिँ मास्टर बाई रिसर्च पनि आउँछ अनि पिएचडी पनि आउँछ. अनि चाहिँ युनिभर्सिटीको आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ अनि उसले चाहिँ यो स्किम खुला गर्छ, हैन? डिपेन्डिङ अन हाउ मच फन्ड दे गट फ्रम द डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन. एन्ड देन त्यसरी उनीहरूले नम्बर डिसाइड गर्छ कति नम्बर कुन युनिभर्सिटीमा, हैन? युनिभर्सिटी मेलबर्नमा 600 भने जस्तो, कर्टिनमा जम्मा 6 पनि हुनसक्छ हैन त्यो पर्टिकुलर प्रोग्राममा. मैले भन्न खोजेको के चाहिँ यो मोस्ट अफ द डक्टरल कम्पिटिटिभ स्कलरसिप अस्ट्रेलियामा हुने भनेको रिसर्च ट्रेनिङ प्रोग्रामको नामले चिनिजानिन्छ कि. अब तपाईँले अब रिसर्च गर्नु भने यो नाम हाल्नु, हैन? द्याट प्लेन्टी अफ इन्फर्मेसन के द्याट विल हेल्प यु. अनि प्रोभाइड, अनि यो चाहिँ यो स्कलरसिप चाहिँ प्रोभाइड बेस्ड अन एकाडेमिक मेरिट, बट देयर इज थ्रेसहोल्ड लाइक अनर्स, सेकेन्ड डिग्री एन्ड डिस्टिङसन. बट 99% ल्याउने र 85% ल्याउने सेम क्याटेगोरीमा हुन्छ कि इन टर्म्स अफ पोइन्ट. सो डोन्ट बी डिस्करेज, oh he has a 99%, I have 85. No, because they have certain criteria of selecting, हैन? तर you should have that threshold, at least second class honor or first class honor, त्यस्तो हुन्छ कि. यिनीहरूले त्यसरी गर्छ. अनि रिसर्च एक्सपिरियन्स एन्ड पब्लिकेसन, इफ यु, I mean, it again depends on your field of study. If you want to go to the STEM, science, technology, engineering, mathematics, then publication counts a lot. But if you go to the non-STEM course, right, geography, political science, humanities, then you can fine-tune your experience to the research, research experience also, okay? All these things. And referee reports, university rank, this matters. मैले PhD गर्दा मेरो थाइल्यान्डको युनिभर्सिटी र्याङ्क चाहिँ 500 थियो. अनि पछि आएर बुझेँ कि some people who did his masters from rank 50 didn't get scholarship, but I got all it was. So don't be discouraged. So please try. There's nothing to lose, just plan and then apply. If you get, that's good. If you don't get, then why need to worry, So, and both new and current students can apply. Pramila Misko एउटा example त हामीले सुनिहाल्यौं, how she fine-tune her experience as she's already in the system. But current student भन्छ जस्तो तपाईं PhD फन्डिङ सेल्फ फन्डिङमा गरेर हान्नु भएको छ, आफैले पे गरेर गर्नु भएको छ, ल सेकेन्ड इयर PhD पुग्नु भयो, यो स्किम खुल्यो, यु क्यान एप्लाई द्याट टाइम अल्सो के. अनि तपाईको फेरि सेकेन्ड इयरबाट कभर हुन्छ के द रिमेनिङ PhD. त्यस्तो पनि स्किम छ. अब एप्लिकेसन राउन्ड अब डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ, हैन? मोस्टली मैले बुझे अनुसार सेप्टेम्बर चाहिँ एउटा, अब सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर एउटा सेप्टेम्बर चाहिँ रफ डेडलाइन हुँदो रहेछ अस्ट्रेलियाको यो रिसर्च स्कलरसिपको डेडलाइन. अनि त्यसपछि IELTS 6 छ. यो मैले 2 वर्ष पहिला कुनै विनरको लागि बनाएको थिएँ, माइट बी चेन्ज नाउ, हैन? अब IELTS 6 भनेको छ. अनि त्यसपछि त्यसमा सम कोर्स रिक्वायर हायर टु. इफ यु गो टु द ल, इफ यु गो टु द नर्सिङ, देन दे माइट रिक्वायर 7.5 डिपेन्डिङ अन लाइक how much you need to communicate with the common people to supervise, like that. And larger university, larger allocation, like I said. And if you are doing a master degree in Australia and looking for PhD, think from now what you can develop to be successful applicants, right? So you have to prepare now how to get this. So most of the examples are सबै टाइमले अब हुने हुँदैन, हैन? अब म सर्ट गरिहाल्छु यसलाई. अब यो चाहिँ नयाँ स्किम छ. इट्स very interesting scholarship from CSIRO. If you don't know, CSIRO is a Commonwealth Science Industrial Research Organization in Australia, and it is the national agency of Australian government. भन्न खोजेको साइन्सको जति पनि पोलिसी बन्छ, हैन, जति पनि मिनिस्टरलाई एडभाइस गरिन्छ, यो चाहिँ अब CSIRO को साइन्टिस्टहरुले, CSIRO को रिसर्चले गर्छ के. आइ एम नट सेइङ लाइक युनिभर्सिटीको रोल हुँदैन, युनिभर्सिटी रोल हुन्छ, तर उले चाहिँ CSIRO लाई चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टले एउटा फेडरल अर्गनाइजेसन हो, उले चाहिँ ट्रस्टेड साइन्स एजेन्सी भनेर राखेको छ के CSIRO. द्याट मिन्स यु क्यान इमेजिन द प्रेस्टिज अफ द्याट अर्गनाइजेसन. यिनीहरूले चाहिँ यो रिसेन्टली तिनीहरूले चाहिँ PhD भनेर इन्डस्ट्रीमा कनेक्ट गरेर एउटा स्कलरसिप जिकेछ, ओन्ली फर डोमेस्टिक. डजन्ट वर्क फर द you can argue my previous point. You can still apply because you got that PhD postgraduate scholarship in Perth, but they strictly said like this is a part of an Australian government to better translate in universities and commercial outcomes. So if you have an entrepreneur's idea, if you have some interest in doing the research in the company or industry, like pharmaceutical company might have that problem. And then the people that know what is the problem, but they don't know how to address that problem, they can approach the university supervisor
who are the experts in that field, and they can approach the CSIRO supervisor, and then collectively they form a project. They call CSIRO Industry PhD project, and then they publish the expression of interest, and then you can apply there. It's very generous in terms of the stipend. $46,000 per year. The RTP because 30 को रेन्जमा छ अहिले हैन, डिपेन्डिङ अन द स्टेट समटाइम्स. अनि 4 इयर्समा उनीहरूले 13,000 पर एनम पनि दिँदो रहेछ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेर हैन, ट्राभल प्याकेजहरू हैन. And 3 month total industry engagement. So yeah, keep an eye on this also. This is very, very good scholarship, provided that when you are already here, this can be useful for those people who are already doing jobs in the industry or somewhere, right? So if you think like, oh, maybe I want to do the PhD, but I don't know how to do PhD, this scheme might be very useful. And यसो गरेर चाहिँ पढ्दै CSIRO ले आफ्नो वेबसाइटमा के गर्छ भन्दाखेरि लिस्ट अफ प्रोजेक्ट पब्लिश गर्छ. These are the project that is tied to that particular university. Then you can submit your expression of interest, the UISS and so on, and then there is some process. But this scheme is also very good. So I have to say that so whatever I'm saying here, I don't represent CSIRO. This is my personal thought. Okay, don't take it as a very disclaimer thing. I'm not talking on behalf of CSIRO today. I'm talking on behalf of as a Nepalese guy who has some experience on this. So understand that way, okay, please. Some kind of disclaimer, and CSIRO is very strict on that. You can't say everything everywhere. So please take it that way. I'm not advertising CSIRO here. I'm just giving, this is other examples that you can apply. अब म ऱ्याप अप गर्छु हैन. अब PhD and employments का कुरा आउँदो रहेछ हैन. अब यहाँ आउँछ नि त कति. So I'm sure like employment हेरेर PhD गरिदैन. त्यो चाहिँ एउटा why you do PhD is very important. So मैले PhD गरेर टन्न पैसा कमाउँछु हैन, टन्न घर गाडी बनाउँछु भन्ने, it might not be the right pathway for you. You can establish the cleaning business. You can establish the house care company somewhere. I mean, like lots of Nepalese are doing very good in that sector. But if you're really curious in doing the science, research, or willing to, filling the gaps in curiosity, then think about this. But still, you need to be realistic, right? So you need to think, so what happened after 4 years of my PhD? So I mean, to be realistic, these things also need to be kept in mind, to be aware, right? And roughly 12, sorry. Excuse me, Dr. Roshan. Yeah. Can I please just give a little input on that PhD, because I'm the one who just got that opportunity. Awesome. Yeah. So who's talking? Deepak? Myself, Deepan Adhikari. Yeah. Okay, cool. Yeah. So if Ryan is okay, then. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Sure. Do you have something to say here? Oh yeah, definitely. Like as you said, like one of the generous PhD scholarship is IPhD right now, that CSIRO and industry is funding together. Yeah. And one beauty of this is we are parallelly while I'm doing PhD. So you are currently doing PhD in this scheme? For this scheme, I'm doing from this January, the 3rd week. Yeah, you told that before. Yeah, cool. Yeah, that's right. Yeah. And we have a like component of industry engagement as well for 60 days throughout the PhD, sure. which is one of the beauty, and it's kind of competitive as well. As you said, like I have to go for 3 rounds of interview. Yeah. Differently first with the university, then secondly joined with the university and CSIRO, and third with the industry as well, So if anyone is particularly interested with this scholarship, I'm very happy to have a private like phone or email or chat. That's why I'm just informing this information for all the participants. Yeah, there you go. Thanks, Bipan. So it's beautiful you engage in this talk. So yeah. I think Bipan, you are also one of the you're also one of the ski committee, are you? Right? Yeah, that's right. Yeah, that's beautiful. Yeah. So yeah, just contact Bipan. You don't need to contact me on this sense. Then you can contact me. Can you please share your email ID or phone number in the chat section so that definitely can contact you directly? Okay, cool. Thank you. Yeah. Thanks. So nice. Thank you, Bipan. So I'm trying to wrap this so we can have more time discussion. So only 25% are engaged in academia. When I say academia, lecturer position, teaching position, research position, and this is out of this section in the last slide. But this is very interesting. In 2019 national survey, 51% PhD students say they want to do job in business or public sector, right?
And then 2/3 of STEMs, like those PhD who are from science, technology, engineering, they said they want to do work in the industry, like Deepan, might be he's aspired to do work in industry, and then industry pay you very generous money after you do PhD in compared to the academy and the research, right? So, and then the trend has been changed from 2002 until now. People, before they say, oh, I'll do PhD, I'll become professor, lecturer, but that's not true at all at this point of time. So, and then I was even astonished to see this, like banking, civil engineering, mining, and pharmaceutical are the top employers of PhD graduate. I can understand the pharmaceutical and medical and energy, but banking, come on. Why banking? Banking want to hire the PhD graduate. So that is some thought-provoking things. So there is plenty of opportunity beyond academy in Australia too. And 2/3 of students in social science, actually humanities, they wanted to continue the academy. This is just a survey, what they want to do. And the data also have the similar kind of reflection, right? And in the real data. So म चाहिँ अब यो लास्ट दुईटा स्लाइडमा सघाउँछु है। यो चाहिँ के यो I think every 2 years or a year, I think every year Department of Education Australia एउटा सर्वे गर्छ कि those who graduate from undergrad, postgraduate coursework, and postgraduate research. They don't separate master by research from PhD. They put both of them in the postgraduate research category. And then sometimes some of this data might be skewed in a sense because they put both master by research and postgraduate, PhD together. But you can see clearly, obviously, international full-time employment is less than domestic. And then I don't need to explain that why, because maybe the criteria of the resistance and everything. And then, but what I'm showing here, this is only focus here. So for the international graduates, when I say international graduate, they are working here currently within 6 months of their graduation. 43.9 are in full employment, but that increased to 69.4 when they do the postgraduate research. Okay, it's just like full-time employment. So I mean, in a sense, like this is where they do use their skills, what they learn. It doesn't count like if you're doing PhD in molecular science and driving the Uber, that doesn't come here. Okay, think that way. तर डोमेस्टिकलाई त्यति डिफरेन्स रहन्छ क्या, जस्तो उसले पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स गर्दा र PhD गर्दा उसको लगभग सेम छ. Then I think you already know why that happens, those domestic. But मेरो point यहाँ के छ भन्दा postgraduate research, master by research, PhD, you can improve your employment percentage as an international student. So I'm covering international student here because those who are already here might also be on a student visa or tier visa. We are not PR. So you can see the data saying like actually doing the higher degree actually improve your full-time employment so that you can apply your skills. But more interesting is here. You see here for international, the median salary after doing the masters until master, 55,000. That doesn't count the extra thing they do. But that jumps to 87,000 when you do postgraduate research, the salary, median salary. But domestic, again, not much difference, although there is subtle difference here. But my point is here, for those who are not the permanent residents or citizen, the higher degree research actually helps to get more money in compared to course. I'm not counting the opportunity cost here. You can argue, for PhD I have to spend 4 years, but masters I can do 2 years. But clearly the data is showing there is improved in the salary package. That doesn't much true for the domestic, but true for the international. And this is probably my last slide. And then I dragged down the country-wise. I was very, very, very worried to say like Nepal didn't progress much. So this is the undergraduate, postgraduate, that includes undergraduate and masters. This is full-time employment. What they, after they finish their masters or bachelor degree. And then if you see, and this table, some of the countries are missing here and not here because this is top 10 countries, those undergraduate at that particular time, and this is top 10 postgraduate research country, right? And then you can see Nepal is in both. That's no surprise given the migration of Nepalese here. But most of those countries, they improve their full-time employment by doing the postgraduate research. Like you can say China here, 56.7 when they do the, just coursework, and then 82.2 when they do the research. That huge chunk. But why Nepal is still, 52.6 here? Not much progress here. So this is, we can discuss like 2 days for this, what might be the possible reason behind that. But I thought like this data is very interesting. There's something wrong in higher degree research in Nepalese community,
right? Or Nepalese international graduate, there's something missing there, or the priority is different, or you are not using your higher degree research what you think you'll use for, and then I hope you know my point. I mean, so everyone improved their number by doing higher degrees, but Nepalese is still not much. So there is some work need to be done in this Nepalese diaspora for this, right? And then, yeah, bonus tips, although this is not a part of the presentation, sometimes getting PhD will lend you to improve chance of getting permanent residency. In my personal experience, sometimes you might be awarded with a global talent visa, which is one of the very top PR permanent residency visa, and they only apply and award them to the internationally recognized record of exceptional outstanding achievement in eligibility. They mentioned that in their immigration. I'm not sure how they judge my application, and then they gave me this permanent residency. This is a bonus tips I gave you. So after PhD, you have more chance of getting PR in terms of time also. 4 years PhD, I think 4 years postgrad, although they changed the rules recently, and it is more important these days, having those skills, you have more chance of getting permanent residency also for the newcomers when you do the higher degree research in compared to the postgraduate coursework or undergraduate. Thank you, Ranjit. Yeah, it was quite long, but I thought it helps. Yeah. Yeah, thank you, Dr. Roshanji. It was very insightful. So I'll stop sharing my screen first, and then we can. Yeah. Okay. Yeah, we can start discussing. I think you did cover almost every aspect of studying PhD in Australia. As you said, like in the beginning, the most common myth is that you got to be genius to do PhD. In your case, you were genius, but anyone can do PhD, right? So that's good. And I think in terms of starting the process, it's just basically approaching relevant organizations and the professors, right? And there's a application process, as you mentioned in detail. I think all of us who wants to do PhD will definitely benefit from this presentation of yours. And we already have some people who have mentioned their questions in the chat. So what I'll do now is I will take their questions one by one. Okay. So we still have another like half an hour to 40 minutes to discuss about this. Okay, just a second. So before that, Ryanji, मैले के भनौँ है, यो जब question आउँछ नि, if anyone on the floor feel confident to answer that question, better than me, then they can jump at any time. Is that okay? Okay, that's Yeah, good. because some question might be like Deepan mentioned about the PIPD. He's a better candidate than me who said that, right? So feel free to jump if you feel like you can answer some of the question raised here. So I'll try to answer from my side, but yeah. Yeah, definitely. Multiple heads better than one head. I'm sure we have so many very highly intelligent people here. I know. Like Kishodai can also contribute, and I think there are other PhD scholars and graduates as well. So I'll just read the first question. Okay. So ज्ञानु दाहालजीले सोध्नु भएको छ होइन ज्ञान दाहालजी तपाईँ आफै सोध्नुहुन्छ? Hello, Gyanuji, are you there? Maybe she's on mute. Okay, I've asked her to unmute, but there's no response. So her question is that CSIRO funds only for science facilities, scholars, or others as well? Yeah, very good question. I can take that question. यस्तो छ ज्ञानजी, साइन्सको के छ भन्दा अब यो बिटर ट्रुथ भनौँ कि अब रियालिटी भनौँ, नर्मली एस्टेममा धेरै फन्डिङ हुन्छ. एस्टेम भनेको साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथमेटिक्स फिल्डमा होइन. And that makes sense also, if you want to drive the country further. But at the same time, अब यहाँ पोलिसी मेकिङको ह्युज स्कोप छ. इभन सिएसआरमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा साइन्स ब्याकग्राउन्डको डिफ्रेन्ट मान्छे छ भने जस्तो पोलिसीको पनि चिज छ. जस्तो मान्छेले कोहीले चाहिँ जस्ट इकोनोमिक्समा रिसर्च गरिरहेछ, सेपरेट विङ्स छ कि होइन. जस्तो some scientists, they are economists, they are doing science there, right? And some are doing like climate change, right? So my point here is there is opportunity for other field also, right? I can't say like the intensity, the numbers might be more or less, but I can say there is opportunity for non-science field also in CSIRO.
the first thing is you have to go and then you have to find the people, the right people, network and connection, what they are doing in CSIRO, whether your interest or what you are doing in the future might align to them or not. Because so what we call is strategic alignment. We have the fixed strategic alignment, So although I want to do some research, I need to be on that boundary. I can't do anything. So we have some objectives. If your research interest fit in that objective, and then if that particular people wants to supervise you, then there are some top-up scholarship also. So like they can give you some top-up money. So yeah, there is possibility for for other people also. It's not, this seminar is not only focused for STEM. No, I don't want to be a bias because I'm a STEM PhD. I don't want to be biased for other non-STEM people. But I can say, I'll tell one interesting thing here. So you have to keep in mind, STEममा जति धेरै फन्डिङ छ त्यति धेरै कम्पिटिसन छ। अब जस्तो मैले मोलिकुलर जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलोजी हैन, एग्रिकल्चर उसमा PhD गरिन भने मलाई धेरै अपर्चुनिटीहरु लिमिटेड छ। Everyone wants to do the PhD, But if my wife is a policy, she's doing PhD in the policy, she's working in food science, transformation, something. But उनीहरुको फन्डिङ नि कम छ, people पनि कम छ. There's a chance you'll be a lecturer after she finish PhD, but for me it might be difficult to become assistant professor in the university. You got my point, right? So यो कुराले नि हेर्नु पर्न सक्छ के अब तर छ opportunity छ science लाई पनि. You just have to find the right person. Yeah. Let's move on to another question. Can I add something there? Can I add something there? Sure, Pramila-ji. Yeah, please go ahead. Yeah. So again, I would like to share my experience. So what happened? If you want to do PhD, you don't actually have to rely on on organization. So very first job is find like a right very promising like your resume and then your proposal. Very important is proposal. Then your proposal obviously is in a particular topic. So you find the supervisor. And then when you apply, there is a form. You want to apply scholarship. Yes, because I applied as a domestic student, and that time what happened, you get obviously Australian government that research funding program, or university itself has a research funding. Various in our university there are multiple funding there, so university itself also funds. So a very important thing is you need to connect with your prospective supervisor through your your proposal. So my point is that. Yeah. So thank you. I thought like मेरो त slide पनि थियो, just RTP miss गरेको candidate ले चाहिँ university funded equivalent scholarship पाउँछ. Yes, maybe I missed that slide somewhere. Yeah, I would actually yeah, so त्यो चाहिँ हो, जस्तो RTP एकदम competitive हुन्छ तर competitive. Yeah, so most of those talented in a sense they cross the threshold, miss that scholarship because international लाई त अझै tough किन छ भन्दाखेरि only 10% are reserved for the international candidates. Just if your scholars, 100 scholarship in that particular university for that particular, only 10%, like 10 people will get the RTP as an international, 90 people can get domestic. That's why getting PhD scholarship as a domestic is quite easy. And even if you don't get RTP, domestic student can easily get university scholarship. That is equivalent to RTP. That will keep you funded for 4 years. Thanks for my point. I missed that somewhere. Yeah. I knew that. जस्तै ठ्याक्कै त्यही गरेको मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ कनेक्ट विथ योर प्रपोजल लेखेँ मैले पहिला हैन, फटाफटलाई प्रस्पेक्टिभ सुपरभाइजर के तिनीहरूलाई पठाइदिएँ, कतिले मन पराए, कतिले पराएन, कतिले हुन्छ भने, कतिले हुँदैन भने त्यो कुरामा अहिले exactly icebreaker त्यही थियो नि त आज, email to prospective supervisor. I thought that is very important. यो कुरा तपाईले भेट्नुहुन्न के कहीं पनि, यो तरिकाको वेबिनार तपाईले भेट्नुहुन्न. So like very real emails showing and different examples. So I thought I feel it is important to tell at this forum. I spent my 3 years looking for a PhD, applying multiple university in Australia, and then I was sure. So Anubhav, you have to say something here? I would like to contribute. If someone wants to little help with the writing proposal in a very persuasive way, so you can get PhD scholarship, or writing a resume also very important. At the same time, you need to have some paper, academic paper, attending conference,
even publishing the paper is very important. That gives you extra point to be more competitive to achieve the scholarship. Without scholarship, if you start PhD, that might not get you a proper outcome at the end. That's what I feel. Yeah. So have a very good. यसमा चाहिँ मैले एट द सेम टाइम मेरो अब युआर आई मिन आई एग्री मोस्ट अफ द थिङ्स यु सेड होइन, तर मेरो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ यहाँ के छ भन्दा यो यिनीहरूको चाहिँ एकदम एकदम वेल डिफाइन्ड स्ट्रक्चर छ कि सेलेक्सनको, जस्तो हाई डिस्टिङसनलाई यति पोइन्ट दिने, अब पब्लिकेसन पनि हाई टायरको छ भने यति पोइन्ट पाउने, मिडल टायरको छ भने यति पोइन्ट पाउने होइन। त्यसपछि अब अभियसली द रेफरी रिपोर्ट्स, इफ यु आर अ र्याङ्क होल्डर इन यर प्रिभियस युनिभर्सिटी, द्याट हेल्प्स अ लट। And but at the same time, and at the same time, I don't want to discourage those people. Get that? So, let's say you don't have any publications. I mean, it is tough for some field publications. Published in 3 days of the research. Okay, but the beauty is you can actually translate that experience, whatever job you are doing, whatever research component in the job you are doing. You have to fill up, make it equivalent to this is the 3 years I spent to do some kind of research, a project, translated it to this. So I agree everything you said, but at the same time, if you don't have publication, think that way. That is not only hurdles. You can translate that experience. I mean, the real research makes experience. Easier to compete. Yeah, if you have, obviously, yes. I mean, that is the whole point. If you have everything, tick box, and nothing to do. Yeah. Roshan, let's move on to another question because we have about 6 people waiting here to ask. I think Anubhavji wants to say something. Anubhavji, I think it's more like a statement than a question. Who's this? Hello, Anubhavji. 2.2 club scheme, eh? Wait, what? Are you there? Impossible, dude. Wait. No, actually, we're getting a response from him. What he is saying is, industry internship is not so common in the PhD program. However, yes. However, it's so vital for finding jobs post-PhD. Here is another program the PhD student in any university can undertake to gain some industrial experience. And he sent a link. It's called aprintern.org.au. So if you're looking for internship in PhD, please go to this link. Okay, aprintern.org.au. यसमा रायनजी म एउटा कुरा फेरि अझ फोकस गर्न चाहन्छु जुन अब रोशन दाई अनि जीले पनि भन्नुभएको थियो जुन इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्स इन अस्ट्रेलियन कन्टेक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स हो। अब एकाडेमिक सेटिङमा भइरहेपछि एउटा लोन वुल्फ तरिकाले प्रोजेक्टमा हाबी भइराख्नु पर्ने हुन्छ हामी पिएचडीको बेलामा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता त्यो इन्डस्ट्रियल एक्सपोजर जुन त युएसको सेटिङ्समा जुन पाउने धेरै चान्सेसहरू हुन्छ, यहाँ अस्ट्रेलियन सेटिङ्समा अलि पाउन कम हुन्छ। स्पेसली अब मोलिकुलर बायोलोजी फिल्डमा भएको मान्छेलाई त अझ ल्याबमै बढी समय बिताइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर इन्डस्ट्रियल एक्सपोजर यदि भयो भने सिबीमा एउटा सर्टेन खालको बुस्ट आउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा फ्युचर प्रोस्पेक्ट पनि बढ्ने हुन्छ। अनि एपीआर इन्टर्नसिप चाहिँ वान अफ द प्रोग्राम छ जुन चाहिँ अस्ट्रेलियन एउटा कम्युनिटीले इन्डस्ट्रियल प्रब्लम लिएर आएर अनि त्यसपछि पिएचडी स्टुडेन्टलाई 3 देखि 6 महिनाको एउटा सर्टेन इन्टर्नसिप प्रोग्राममा फर्मुलेट गरेर विथ फन्डिङ पिएचडी स्टुडेन्टले चाहिँ त्यहाँ एउटा इन्डस्ट्रियल एक्सपोजर पनि पाओस्, उनीहरूको प्रब्लम पनि सल्भ गर्छन्। एउटा म्युचुअल बेनिफिटको रूपमा इस्टाब्लिस गरेको प्रोग्राम हो अनि विच एकदम भाइटल, किनभने पोस्ट पिएचडी चाहिँ यो खालको एक्सपोजरले चाहिँ हजुरले कुनै पनि जब इन्टरभ्यू अथवा एप्लिकेसनमा राख्नुभयो भने कदर गर्छन् यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ। अपार्ट फ्रम यो एकाडेमिक एक्सलेन्स त छँदैछ, एउटा इन्डस्ट्रियल एक्सपोजर भयो भने पनि दे विल अन्डरस्ट्यान्ड कि यो मान्छेलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्स पनि छ, कसरी काम गर्छ इन्डस्ट्री। किनभने त्यो धेरै जसो केसेसमा चाहिँ पिएचडीले त्यो एक्सपोजर पाउँदैनन्। अन्त इन्डस्ट्री कसरी काम गर्छ, स्टेक होल्डर्स कसरी म्यानेज गर्ने, यो अपरेसन्सका कुराहरू आउँछ, रेगुलेसन्सका कुराहरू आउँछन्, त्यो एक्सपोजर चाहिँ यस्तो खालको इन्टर्नसिपले पनि दिन्छ भनेर मैले एउटा जस्ट एउटा च्याटमा इन्फर्मेसनको लागि राखिदिएको। Right. Thank you, Anubhavji. I think, yeah, I also personally agree with you. In my job as well, I help a lot of graduates get work experience, internships. PhD, the corporate sector
gets a little bit intimidated, okay? Like overqualified, and they are too academic. I think PhD, yes, they are doing research, but at the same time, if they can go and do internship and find out exactly what happens in the real world, I think they will have a better outcome of their resources last night. Right? I think it's a very good point. मैले तपाईँले भनेको त्यो वेबसाइट पहिला एकचोटि हेरेको थिएँ कि अनि there are a lot of opportunities there for internship, right? And I think it's government funded guy, होइन? फन्डिङहरू चाहिँ इन्डस्ट्री पार्टनरसिपबाट आउँछ इन्डस्ट्रीले आफ्नो सर्टेन फन्डिङ अलोकेट गर्छ र अन्त मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो बेलामा $3,000 पर मन्थ ट्याक्स फ्री इन्कम चाहिँ त्यहाँबाट इन्टर्नसिप प्रोग्रामबाट आएको थियो विद्यार्थीहरूलाई पिएचडी स्टुडेन्टहरूलाई मोस्टली नट जस्ट लिमिटेड टु पिएचडी स्टुडेन्ट्स है यो चाहिँ मास्टर्स स्टुडेन्टलाई पनि एउटा इन्डस्ट्री प्रब्लम सल्भ गर्ने एउटा सर्टेन खालको एक्सपोजर प्रोग्राम चाहिँ डेभलप गरे एन्ड विच इज अ नाइस स्टेप टुवर्ड्स त्यो जुन इन्डस्ट्रियल एक्सपोजर यो हुन्छ अनि अब मैले पिएचडी गर्दा मैले मेलबर्न युनिभर्सिटीबाट गरेँ अनि इभन अहिले मेलबर्न युनिभर्सिटीको म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टले मलाई इमेल पठाइरहेको हुन्छ कि यो प्रोजेक्टहरू छ इन्डस्ट्रियल प्रब्लमहरू छ आर यु इन्ट्रेस्टेड भनेर म त ग्रेजुएट भइसकेँ तर यस्तो खालको जुन इन्डस्ट्रियल एक्सपोजर अपर्च्युनिटी चाहिँ बढिरहेको छ अहिले द्याट्स वाइ पिएचडी चाहिँ ल्याबको साइलोमा बसेर मात्रै गर्ने होइन कि अब चाहिँ एउटा मल्टिडाइनामिक वेमा चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल प्रब्लम रिसर्च प्रब्लमलाई सल्भ गरेर एउटा कोलाबोरेटिभ अप्रोचमा जानुपर्ने एउटा यो खालको चाहिँ प्रोग्रामतिर चाहिँ इभोल्युसन भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखिरहेको छु मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ त्यो छ Okay, so it's more like win-win. Company-को कुनै business problem हुन्छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ नि as a PhD student you go there and you solve that problem and then you get paid about $3,000 per month. एउटा फिक्स्ड प्रब्लम हुन्छ यस सो त्यही नै होल आइडिया अनुभव थ्याङ्क्स फर द्याट होइन जम्पिङ अन द्याट त्यही नै होल आइडिया हो कि सिएसआरको आइपिएचडी स्कलरसिप खोल्यो नि उनीहरूले 4 इयर्सको भनेर पुरै गरे त्यही नै हो अब इनोभेसनतिर जाँदैछ होइन साइलोमा मात्र हुँदैन टोटल्ली त्यो चाहिँ ट्रु छ त्यही भएर नि सिएसआरले त्यो गरेको होला त्यो फेरि डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनको इनिसिएटिभ हो कि सिएसआरलाई लेट्स डु द इन्टेन्सिभ 4 इयर्स आइपिएचडी देन पिएचडी क्यान सल्भ द इन्डस्ट्री प्रब्लम्स या गुड पोइन्ट Yeah, sure. So let's move on to another question. Like someone's asking for Dr. Roshanji's contact details. I think you can share it in the chat. Yeah, sure. Ani, there's Sure, another I can question do from Akash. Akash, do you want to ask a question? Thank you. Can you hear me, sir? Yes, Akash, please carry on. Yes, thank you, sir. मेरो चाहिँ एउटा सानो क्वेसन थियो हाम्रो रोशनजीलाई मेरो चाहिँ ब्याचलर्स इन्जिनियरिङ हो इलेक्ट्रिकलमा र मैले मास्टर्स प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यहीँ गरेको हो म चाहिँ एकदम एभरेज स्टुडेन्ट हो अब मास्टर्स चाहिँ यताउता गरेर ठिकै ठिकै स्कोर छ मेरो तर मलाई चाहिँ आजकल यो सबै अब त्यसमा धेरै अब त्यसको धेरै डिटेलमा जान चाहिँ चाहिन होइन तर किन धेरै कुराहरूले चाहिँ दुवै सब्जेक्ट छोडेर चाहिँ I want to pursue something in political science होइन अब मानौँ कि I want to do त्यो PhD नै गर्नुपर्छ भने होइन तर अलिकति अब PhD लेभलकै कुनै किसिमको पोलिटिकल साइन्समा गर्न चाहे भने चाहिँ इज देयर एनी वे समथिङ लाइक द्याट छ किन भन्दा यसो इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु डु समथिङ मास्टर्स इन द्याट तपाईँको बेस त केही हुनुपर्छ अनि तर अल अफ द सडन मलाई चाहिँ मसँग सर्टेन टपिकहरू मेरो माइन्डमा छ कि जस्तो फर एन इक्जाम्पल नेपाल भारत रिलेसन सम्बन्धी केही गर्न मन छ तर त्यसको लागि कुनै भनौँ न त्यसको म इलिजिबल हुन्छु होला भन्ने मेरो एउटा सानो जिज्ञासा थियो सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स आकाशी आई होप मेरो त्यो पोलिटिकल फिगर्सको स्लाइडले त इन्सपायर गरेको होइन नि जस्ट जोकिङ So, Kishore sir, you want to take this question? You want to take this question, Kishore sir? Given the political science and then... तपाईँले एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो के भनेदेखि अब रोशनजीको टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट धेरै कुराहरू आयो क्या होइन तपाईँलाई त्यही विषयमा तपाईँको एक्सपर्टिज हो तर यहाँ चाहिँ अनि आकाशीले कुरा गर्नुभएको जस्तो नन टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट जाँदाखेरि मैले के भन्छु भनेदेखि लिमिटेड छ अपर्च्युनिटी पिएचडीको अपर्च्युनिटी पिएचडी गरेर पनि जब अपर्च्युनिटी धेरै लिमिटेड हुन्छ हेर्नुहोस् ओभर क्वालिफाइड हुन्छ हाम्रो रायनजीले भन्नुभयो जस्तो किन दिने किनभनेदेखि जुन विषय यहाँको अस्ट्रेलियनले अथवा खैरीले भनौँ न काम गर्न सक्छ हामी नेपाली दिँदैनौँ नि तिनीहरूले किनभने कम्युनिकेसन स्किल त उनीहरूकै राम्रो छ नि ओभियसली त्यो टेक्निकल स्किल्समा चाहिँ तपाईँको रोशनजीको जस्तो स्टेममा अरू फिल्डमा जहाँ मान्छेले चाहिँ पाउँदैन नि कामदार पाउँदैन
होइन स्किल्स जहाँ चाहिँ रिसोर्सेस पाउँदैन उनीहरूलाई लिन्छ हेर्नुहोस् एकदमै मैले जाने भोगेको कुरा है देखाएको कुरा पनि मलाई त्यस्तो परेको छैन खासमा तर मैले चाहिँ एकदमै धेरै साथीहरूको देखेको छु कि पिएचडी गरेर बसेका छन् अनि अहिले चाहिँ एसटीको जबहरू गरिरहेको छन् हेर्नु जब त्यस्तो धेरै छ हेर्नु धेरै एउटा दुईवटा मात्रै होइन कि धेरै छ हेर्नु तर ओभर क्वालिफाइड भइन्छ एकदमै न्यारो डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या पिएचडीमा यस्तो पिएचडी ल्याएर के गर्ने भने हुन्छ फेरि अर्को कुरो हाकिमहरू आफै पिएचडी गरेर त हुँदैन धेरै जसो पिएचडी होल्डरलाई चाहिँ इन्क्वायर गर्न तिनीहरूलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ अर्को कुरा त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यसो मतलब मैले नन टेक्निकल फिल्डमा पिएचडी गर्ने हुँदैन एकदमै गाह्रो छ भने पनि होइन पाइ पनि रहेको छन् मान्छेले मैले नै आफूले पाएको छु मेरो टेक्निकल प्लस नन टेक्निकल दुइटै हो होइन हाइब्रिड जस्तो फिल्ड चाहिँ टेक्निकल तर अब बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट मैले इन्फर्मेसन सिस्टम्स पर्सपेक्टिभबाट पिएचडी गरेको हुँ होइन त्यसमा पनि गाह्रो हुन्छ इभन त्यस्तोमा पनि होइन जे काम चाहिँ अर्काले गर्न सक्छ खैरीले होइन त्यो काम हामीले चाहिँ पाउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ पिएचडी गरिसकेपछि स्पेसली अर्को कुरो स्कलरसिप पनि त्यस्तै हो हेर्नुहोस् अब होइन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन यसमा चाहिँ अब पिएचडी यस्तो विषयमा पिएचडी गर्दाखेरि नन टेक्निकल फिल्डमा स्पेसली पोलिटिकल साइन्सहरूमा गर्दाखेरि एकदमै कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ हेर्नु त्यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ र अब मलाई मेरो 5 स्टेप प्लान छ कि एउटा चाहिँ त्यो धेरैमा काम पनि गरिरहेको छ नन टेक्निकल फिल्डमा मैले साथीहरूलाई चाहिँ होइन आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई त्यो प्लान चाहिँ भनिदिएँ उनले त्यसै अनुसार गरे एकदमै ओभर गऱ्यो त्यो के क्विकली भन्छु है म चाहिँ स्टेप 1मा चाहिँ रिड अ जर्नल पेपर अफ ए प्रोफेसर होइन जर्नल पेपर चाहिँ पहिला चाहिँ प्रोफेसरको आफ्नो रिलेटेड फिल्डमा चाहिँ पढ्ने होइन त्यसपछि आस्क गुड क्वेसन्स त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु पऱ्यो क्या त्यत्तिकै चाहिँ तेरो जर्नल आर्टिकल मन पर्यो मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन किन मन पर्यो भनेर एकदम राम्रो चाहिँ कारण चाहिँ दिनु पऱ्यो त्यसमा कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि उसको फ्युचर रिसर्च के छ उसको चाहिँ होइन उसको फ्युचर रिसर्चको बारेमा मैले भनिसकेको हुन्छ त्यो जर्नल पेपरमा होइन अथवा उसको चाहिँ वेबसाइटमा भने हुन्छ नि त हो त्यसको बारेमा अलिकति चाहिँ कुराहरू गर्नु पर्यो अनि आफ्नो पब्लिकेसनको बारेमा कुराहरू गर्नु पर्यो होइन स्टेप 3सम्म पिएचडीको स्कलरसिपको बारेमा कुरै नगर्ने हत्तपत्त आफू एकदम निटी हुनुहुन्न के यहाँ मान्छे धेरै मिस्टेक एउटा के गर्छन् भनेदेखि हत्तपल्ट पहिलो इमेलमा नै डु हेभ एनी स्कलरसिप भन्ने गऱ्यो भने हुँदैन डोन्ट बी निडी एकदमै निडी भयो भने झन् त्यसले काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ त्यो थर्ड स्टेजसम्म पिएचडीको बारेमा इभन चाहिँ स्कलरसिप बारेमा त कुरै नगर्ने होइन बल्ल फोर्थ स्टेपमा आएर पिएचडीको बारेमा म चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु भनेर मेन्सन गर्ने होइन यो विषयमा इन्ट्रेस्टेड छु म बिकज भने एकदम राम्रो पोइन्ट दिनु पर्यो द्याट सुड बी रिलेटेड टु द्याट प्रोफेसर्स इन्ट्रेस्ट त्यो प्रोफेसरको इन्ट्रेस्ट के छ होइन हो त्यसैमा इन्ट्रेस्ट आफू हुनुपर्छ इन्ट्रेस्टेड हुनुपर्छ मलाई त्यो विषय मन पर्यो यसमा पनि इन्ट्रेस्टेड छु मेरो यो आर्टिकल यस्तो छ पब्लिकेसन यस्तो छ अथवा रिसर्च प्रपोजल यस्तो छ भनेर बल्ल फोर्थ स्टेपमा चाहिँ पुरा गरेर फर्मल एप्लिकेसन प्रोसेस त्यहाँबाट बल्ल सुरु गर्ने के म कसरी जाउँ त अब हाउ सुड आई गो अबाउट इट होइन भन् त्यसैलाई नै सुन्ने अनि उसले भनिदिन्छ कि यो वेबसाइटमा जा यहाँ एप्लिकेसन गर यहाँ एक्सप्रेसन इन्ट्रेस्ट हाल उसैले दिन्छ होइन त्यसपछि हो त्यसपछि अनि अब अनि हाम्रो पनि पुरा भयो कसैले यस भन्छन् कसैले नो भन्छन् सबैले यस यस भन्ने त हुँदैन होइन अनि रोशनजीले अघि भनिहाल्नुभयो यदि म सक्दिनँ सरी भन्यो भनेदेखि त्यहाँ एउटा स्टेप छ त्यहाँ के छ भनेदेखि आस्क फर द एप्रोप्रिएट रिकमेन्डेसन ठिक छ तैँले त सकिने छैन अब मैले कसलाई चाहिँ उ गरौँ त कसलाई रिकमेन्ड गर्छ भनेर त्यो एउटा फाइनल क्वेसन सोध्नुहोस् क्या त्यसपछि त्यसले हुँदैन नो भन्यो भनेदेखि होइन किन उसको साथीहरू हुन्छ लिङ्कहरू हुन्छ नेटवर्कहरू हुन्छ होइन तपाईँको उसको क्वेसन मन पर्यो तपाईँको क्वेसन मन पर्यो प्रपोजल मन पर्यो भनेदेखि हि रियली वान्ट्स टु हेल्प यु यहाँ अस्ट्रेलियामा मान्छेले हेल्प गर्छन् धेरै हेल्पफुल छन् स्पेसली खैरी प्रोफेसरहरू धेरै हेल्पफुल हुन्छन् एकाडेमिक तहमा पुगेको मान्छेहरू धेरै हेल्पफुल हुन्छन् त्यही भएर आस्क फर द रिकमेन्डेसन यी तँबाट हुँदैन भनेदेखि आई गेट इट आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन हु डु यु रिकमेन्ड मी भनेर सोध्नुपर्छ तिनीहरूलाई एउटा फाइनल क्वेसन त्यसै गरेर त्यही हो अनि त्यसलाई पनि अर्को मान्छेलाई पनि त्यही प्रोसेस दोहोऱ्याउने फेरि त्यो मेरो सानो टिप्पणी यति हो अहिलेलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल दाइ तपाईँले सेल्स ट्रेनिङ दिएछ लाग्यो मलाई त फुरुङ्ग बार्ने डङ्ग बार्ने बयान गरेर उसको आर्टिकलको बारेमा होइन अनि उठाउने त्यसपछि बिस्तारै कुरा उठाएर अनि स्कलरसिप छ भनेर सोच्ने पहिला सुरु नसोच्ने
हो त्यो मेरो पनि होल इमेलको पोइन्ट थियो तर मैले चाहिँ यहाँ किशोर सर रायन सर के मैले चाहिँ अब जस्तो आकाशजीको क्वेसन चाहिँ अब तपाईँले त रियालिटी त भनिदिइहाल्नु भयो होइन तब उहाँले त्यसको बारेमा पर्सपेक्टिभ बनाउनु होला तर उहाँको क्वेसन मलाई लाइक ब्याकग्राउन्ड भएन भने होइन अब तपाईँ इन्टायरली डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउँदा पनि सम्भव छ कि छैन भन्ने क्वेसन मेन थियो नि त उहाँको त्यो चाहिँ अब जस्तो त्यसमा त अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चाहिहाल्यो हेर्नुहोस् अब होइन त्यसलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ क्या हेर्नु आफ्नो कुरालाई आफ्नो एक्सपर्टिज छ पेपरहरू लेखेर हुन्छ आर्टिकलहरू के लेखेर हुन्छ होइन रिलेट त गराउनै पर्यो नि अनि बिना ब्याकग्राउन्ड त अनि कसरी पिएचडी गर्ने त So there is still chance. There is still chance if you अब अहिले मैले पोलिटिकल साइन्समा पिएचडी गर्छु भनेर हुन्छ त हुँदै हुँदैन होइन त्यो हुँदैन नि त अनि रिलेटेड त हुनु पर्यो नि आफ्नो फिल्ड रिलेटेड त हुनै पर्यो अब त्यसलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ आफूले पनि होइन अब त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भने छिद्रहरू खोज्नु पर्यो क्या प्रोफेसरको जुन प्रोफेसरको चाहिँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छ छैन पब्लिकेसन त्यहाँ कहीँ न कहीँ के गरी रिलेट गर्न सकिन्छ त होइन भनेर चाहिँ खोज्नु पर्यो त्यहाँ एउटा मात्रै पोइन्ट भेटायो भनेदेखि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने त्यसलाई चाहिँ बढाउने यसमा चाहिँ म के भन्न चाहेँ टोटल्ली एग्री किशोर सर होइन मेरो पनि त इमेलको डिफ्रेन्ट फर्मेटमा एउटा थियो कि जस्तो मैले क्याम्ब्रिजलाई पठाएकोले टोटल अलगल बुम भन्ने त्यति बेला भइरहेको थियो नि त्यो मेरो लास्ट सेन्टेन्स तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ त देखिएन त्यही ट्याक्क एउटा लुपहोल खोज्ने प्रोफेसरको रिसर्च इन्ट्रेस्ट ट्याक्क तपाईँको स्कुल लएर हाल्ने होइन लास्ट लाइनमा देन डजन्ट म्याटर विच ब्याकग्राउन्ड यु आर एट द्याट स्टेज है एटलिस्ट टु गेट द रिप्लाई अर रिस्पोन्स फ्रम द सुपरभाइजर एन्ड हु नोज फ्रम देयर you can develop the whole story होइन अब job का कुरा यता कुरा त किशोर सरले भन्नुभयो but if you are still interested there is still chance how you connect your story right so background पढ्ने अनि तपाईको प्रपोजलहरुलाई बुझाउने म त एक दुईटा एक्जाम्पल के दिन्छु भन्दाखेरि हैन अब उहाँ यहाँ हुनुहुन्न होला अहिले कति एक्जाम्पल यस्तो पनि छ कि नेपालबाट हैन पर्सनली सुपरभाइजरलाई एप्रोच गरेर 3 months टुरिस्ट भिजामा यहाँ आएर तो प्रोफेसरलाई पर्सनली कफीमा भेटेर उलाई आफ्नो स्टोरी भनेर हैन ही इज विलिङ टु सुपरवाइज हिम अर हर ओके सो देयर इज चान्स अगेन द आइस ब्रेकर इज यु नीड टु गेट रेस्पोन्स फ्रम दैट पर्सपेक्टिभ सुपरभाइजर हैन त्यो चाहिँ हो तर एट द सेम टाइम अस्ट्रेलियाको फेरि कस्तो राम्रो सिस्टम छ भन्दा यहाँ कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड जम्प गर्न सक्छ एट एनी टाइम फेरि तपाईँ इफ आई वान्ट टु डु मेडिकल नाउ आई क्यान डु मेडिकल हैन प्रोभाइड आई क्यान हैन नर्सिङ त्यही हो ब्याकग्राउन्ड सरले भने जस्तो तपाईँ कनेक्टिङ डट्स चाहिँ हुनु पर्यो त्यो सुपरभाइजरको कहाँनिर छ त्यो पोइन्ट वेयर यु क्यान हिट तपाईँको स्ट्रेन्थ कहाँ हो अब तपाईँले भन्नुभयो यु हेभ भेरी गुड आइडिया होइन भन्नुभयो नि त अघि जस्तो अब के हिस्ट्रीका रिलेसन नेपाल भन्नुभयो त्यो कुराले कतिको कम्पेल गर्छ त यहाँको सुपरभाइजरलाई एन्ड वाट यु ब्रिङ अन द टेबल सो वाइ यु हेभ टु ही हेज टु गो टु यु तपाईँले टेबलमा के ब्रिङ गर्नुहुन्छ इट्स नट ओन्ली वाट यु ब्रिङ हाउ यु ब्रिङ अल्सो म्याटर्स मेबी समटाइम्स maybe he is more, your supervisor might be more influenced on the Asian political system and he doesn't have any students doing research in the Asia, although he has more in the Western culture, then you'll be the perfect candidate. I mean, I just don't want to discourage anyone. I mean, you can find a way. हुन्छ नि कोही प्रोफेसरले मलाई त एसियाको भारत नेपालको सम्बन्धमा अथवा पाकिस्तानको भारतकोमा मलाई एकदम रिसर्चको एउटा स्टुडेन्ट पाए हुन्थ्यो भनेर बसिरहेको हुन्छ नि एउटा ट्रुथ के भन्दा जति हामीलाई स्कलरशिप चाहिन्छ अथवा एडमिसन चाहिन्छ सुपरभाइजरलाई पनि स्टुडेन्ट चाहिन्छ है फेरि that is the way how they build the profile and it's all about how imaginative you are, how creativity you are, like you sir, how you connect that dot points and then तपाईले गरेको त्यो proposal he might like you and he give you admission no आफ्नो त फिल्ममा ब्याकग्राउन्ड त चाहियो है फेरि आफ्नो फिल्ममा चाहियो अब यस्तो हो त्यो त हो तर अब प्रपोजलै आइसकेको भनेपछि he might have some हैन हैन म चाहिँ त्यसरी लेखेको यो कुरालाई मैले I don't want to discourage but there is a way एकदमै अनरिलेटेड ब्याकग्राउन्डमा हो त्यो त अब केमिस्ट्रीमा मास्टर्स ब्याचलर गरेछ सिधै गएर म फिजिक्समा पिएचडी गर्छु अनरिलेटेडमा हैन अब पुरा ह्युमन गटमा पुरा काम गरिरहेछ गएर अब त्यो त हुँदैन त सम फाइन ट्युनिङ त चाहियो इन्टायरली अनरिलेटेड भयो नि त फेरि व्हाट इज द पोइन्ट अफ डिजाइनिङ अल दिस डिफरेन्ट कोर्स हैन पोलिटिकल साइन्स भनेको त सरी पोलिटिकल साइन्सको एउटा के भन्छ इट्स नट अ टेक्निकल क्वालिफिकेसन नि हैन जसले आई थिंक इफ यु हेभ हबी interest in current affairs, politics, if you've written some articles or you run some programs in the past, that can also help me, right? A political science or bachelor's degree science or master's degree science or PhD गर्नलाई त्यो चाहिँ मलाई डिटेलमा थाहा भएन अब त्यो त्यस्तो छ
चाहिन्छ है भन्नाले अब त्यसलाई कसरी कम्पोनेन्ट हुन्छ कि जस्तो जस्तो तपाईँको यहाँ के छ भन्दा उनीहरूले थेसिसै हेर्छ कहिलेकाहीँ मास्टर्सको तपाईँको सिलेक्सन पुरै थेसिसै हेरेर कति % कम्पोनेन्ट रिलेट हुन्छ भनेर हेर्छ कि त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ इन्टायरली डिफ्रेन्ट भएर चाहिँ गाह्रो होला अनुभवजीले के भन्नु खोजे जस्तो लाग्यो हजुर मैले यसैमा एउटा आफ्नो कुरा राख्न चाहे कि फाउन्डेसन ले गर्न चाहिँ नर्मली अब क्रस डिसिप्लिनमा गइरहेछ भने अब जुन अब कलम्सहरू हुन्छ आर्टिकल्सहरू हुन्छ बुक्स हुन्छ नि फर इक्जाम्पल नेपाल इन्डिया रिलेसनसिपका हाम्रो नेपाल इन्डियाका स्कलर्सहरूले लेखेका त्यसलाई पढेर सिन्थेसाइज गर्ने एउटा सर्टेन आफ्नो एउटा सर्टेन भ्यू राखेर त्यो पनि एउटा हजुरको त्यो खालको एक्सपोजरको एभिडेन्समा काउन्ट गर्न मिल्छ पछि होइन त्यो एक्सर्साइज पनि गर्न मिल्छ अनि अर्को कस्तो भन्दाखेरि हजुरको यदि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको फिल्डमा मैले भर्खर भन्नुभयो फिल्डमा एक्सपिरियन्स छ भने एनर्जी सेक्टर र नेपाल इन्डियाको रिलेसनसिपको एउटा सर्टेन जुन हुन्छ नि दुईटा सेक्टरलाई जोडेर यो पोलिसिसका कुराहरू लिएर एउटा सर्टेन केही कलम लेख्दाखेरि पनि यु ह्याभ द गो क्या त्यहाँ एउटा मोमेन्टम क्रिएट हुन थाल्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु ह्याभ सम एभिडेन्स टु अप्रोच यर पोटेन्सियल सुपरभाइजर्स अनि त्यो पनि एउटा सर्टेन अप्रोचेस चाहिँ हुनसक्छ त्यो म सजेस्ट गर्न चाहन्छु जस्तो यु क्यान राइट अ होल PhD thesis हैन फ्रम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पर्सपेक्टिभ बट द्याट रिलेट्स टु पोलिटिक्स एक्ज्याक्टली किनभने इन्डिया पावर हङ्ग्री हो एनर्जी हङ्ग्री कन्ट्री हो किनभने इट्स ग्रोइङ अ लट होइन अनि नेपालले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ अब अस्ति भर्खर फरेन मिनिस्टर आउनु भएको छ साइन गर्नुभएको छ डिल इनर्जी डिल्सहरू त्यो सम्बन्धीका कुराहरू यदि लेख्न सकियो आफ्नो एउटा ओपिनियन राखेर एउटा सर्टेन रिसर्च एङ्गलबाट लेख्न सकियो भने त्यो एउटा राम्रो फाउन्डेसन चाहिँ क्रिएट गर्न थाल्छ त्यसले अनि त्यसलाई लिएर चाहिँ अनि पर्स्यु गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सर्टेन टिप्स हजुरलाई थ्याङ्क यू मेरो एउटा सानो टिप्स भन्छु उहाँलाई अब अभियसली कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि उहाँले चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने भेरी इनिसियल कुरा चाहिँ जस्तै अब उहाँसँग अहिले करेन्टली युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट होइन भने त उहाँले जर्नलहरू बुकहरू त फ्रीमा पाउनुहुन्न नि त गुगल स्कोलरमा चाहिँ कतिपय जर्नलहरू एकाडेमिक जर्नलहरू फ्रीमा पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ किवर्डहरू राख्ने के अब जस्तै इन्जिनियरिङको कुनै किवर्ड र पोलिटिकल साइन्सको उहाँले अघि नाम बिर्से उहाँले भने जसरी कनेक्ट गर्ने जर्नलहरू खोज्ने अनि त्यो दुईटा कनेक्ट भएका जर्नलहरू खोजेर सर्टिङ गरेर होइन अनि आफ्नो चाहिँ प्रपोजल त लेख्नै पर्छ के विदाउट प्रपोजल त कसैले तपाईँलाई हेर्नेवाला नै छैन के मैले चाहिँ के भन्छु भने प्रपोजल प्रिपेयर गरेपछि अनि सुपरभाइजरसँग पर्सपेक्टिभ सुपरभाइजरसँग इमेलमा कम्युनिकेसन गर्न थाल्नु अनि त्यहाँ जर्नलहरू चाहिँ गुगल स्कोलरमा कतिपय फ्री हुन्छ मैले त पर्चेस पनि गर्थेँ पहिला आफूलाई त्यो आफ्नो त्यो एउटा हुन्छ नि मैले त कार्बन एकाउन्टिङमा PhD गरेको हो त्यस्तै हो मेरो अब त्यो रिड अब फ्रीमा जर्नलहरू कसरी लिने अथवा भनौँ न अब कतिपय त अब हामीले डाउनलोड गरेर पनि दिन्छौँ होइन त्यस्तै अब चाहियो भने किन्दाखेरिमा अब $25 पाउन्ड्स अब अदर अस्ट्रेलियन हो भने डलर $35 यस्तो पर्छ त्यस कुनैहरू प्रमिलाजीको कुरामा सानो टिप चाहिँ नेपालबाट चाहिँ इमेल गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के भन्न सकिन्छ भनेदेखि यहाँ एकदमै महँगो हुन्छ अस्ट्रेलियन डलरमा के अरे अमेरिकन डलरमा तिर्नुपर्छ तेरो जर्नल पठाइदिएन तेरो जर्नल आर्टिकल भनेर सिधै प्रोफेसरलाई चाहिँ इमेल गऱ्यो भने पनि त्योसँग अब आइसी ब्रेकर के एउटा कम्युनिकेसन गर्नलाई भनेपछि विश्वासको आधार भयो नि त ए साँच्चै हो रहेछ उसलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि यो मान्छेलाई साँच्चै गर्नेवाला छ सी वान्ट्स टु डु समथिङ हैन सी डेफिनेटली डु समथिङ के त्यस्तो खालको एउटा कम्युनिकेट त गरिराख्नु नै पर्छ त्यो यतिकै त हुनेवाला छैन तर त्यो भन्दा पहिला आफ्नो होमवर्क कति छ भन्ने पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हो के त्यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो हो हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ त रायनजी You are on mute. I think Surajji, he has left already because he has an appointment for his daughter's medical thing. One question is, can PhD be done part-time? Absolutely, yes. Yeah. So I think he's working. That is very straightforward answer, yes. Yeah. So PhD, I think you can do it at your own convenience. Timeline it can take you like 3 years, 4 years, up to 6 years. यस्तो छ यिनीहरूले चाहिँ यहाँ जस्तो अब कुनै प्राविधिक कुराहरू त छ होइन तर अब मैले चाहिँ अब
अब 9 वर्षमा पिएचडी सकेको मान्छे देखेको छु, अब 3 इयर्समा सकेको मान्छे देखेको छु यहाँ होइन। डिपेन्ड्स अन पर्सनल सर्कमस्टान्सेस। अब पार्ट टाइमले गर्नुहुन्छ भने अब कति पुलिस अफिसरहरू पिएचडी गरेर आएको छ, यु कुड होइन, कति पोलिटिसियनहरू पिएचडी गरेर आएको छ। तर अब स्कलरसिप हो भने चाहिँ त स्कलरसिप पेमेन्ट चाहिँ प्रो राटा बेसमा गर्छ क्यारे। जस्तो फर इक्जाम्पल युल गेट हाफ होइन, जस्तो जति पाउनुहुन्छ नि मन्थली स्कलरसिप त्यसको हाफ हुन्छ इफ यु आर डुइङ द स्कलरसिप। अब कति पिएचडी त तपाईँको आफ्नै अर्गनाइजेसन फन्डेड गर्छ, नेपालमा त अहिले पनि चलन छ होइन, जब जहाँ गर्नुहुन्छ उस्तै। सो एब्सोल्युटली यस, आई मिन व्हाई नट। Right, sure. And there's another question again from Gyanuji, she has apologies for not coming online because I think उहाँको एउटा सानो बच्चा छ जस्तोसँगै, so she didn't want to disturb her होइन। She's asking like her previous qualification academic results are not so good, but she wants to apply for scholarship in Australia होइन। So is there a chance on this? That's a tough question. तपाईँको केसमा तपाईँ त गोल्ड मेडलिस्ट हुनुभयो स्कुलदेखि नै होइन, तर उहाँको त्यसमा केसमा चाहिँ maybe she's an average student. Sure, but के चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भन्दा देयर इज स्ट्रक्चरल सेलेक्सन क्राइटेरिया है। जस्तो तपाईँको तपाईँले अब तपाईँको ऱ्याङ्क 1 छ भने यु माइट आई मिन यसरी डिभाइड गर्छ एकाडेमिक ऱ्याङ्कको भनेर एकाडेमिक एचिभमेन्ट भन्छ उनीहरूले, ऱ्याङ्क त भन्दैन। 30 पोइन्ट छ फर इक्जाम्पल। यु क्यान अल्सो मैले यसमा पनि लेखेको थिएँ कि इट इज इजी टु प्रेडिक्ट हु डोन्ट गेट स्कलरसिप sometimes, but it is very hard to predict who get scholarship among the promising one भन्छ कि। तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो प्रोफाइलहरू अलमोस्ट यो चाहिँ अब कम्पिटिटिभ पाइन्न भन्ने चाहिँ हुन्छ, किनभने बिकज अफ द सिस्टम दे मेक के। उनीहरूले के भन्छ भन्दा 30 पोइन्ट्स एकाडेमिक एचिभमेन्ट, अब 15 पोइन्ट्स फर पब्लिकेसन होइन। अब त्यसमा त कुनै गुन्जाइसै हुँदैन, त्यो त अब सबै तपाईँ थ्रेसोल्ड कटाउनुहुन्छ भने न यो कम्पिटिसनको कुरा हुन्छ होइन। अब ट्रेडिसनल भ्यूमा हेर्दा, टेक्निकल भ्यूमा हेर्दा अब जस्तो सुपरभाइजर एप्रोच गरेर प्रोजेक्ट फन्डेड स्कलरसिप यस्तो त डिफ्रेन्ट कुरा छ होइन। अझै अब मलाई लाग्छ अब टु गेट स्कलरसिप आई मिन पिएचडी स्कलरसिप पाउनु कम्पिटिटिभै छ है अस्ट्रेलियामा फेरि, किनभने मेनी पिपल वान्ट्स। हामी कति चाहिँ मान्छे पिएचडी गर्न स्कलरसिप एप्लाई गर्दैनन् कि, इट्स अ बिटर ट्रुथ। सो लाइक आई डोन्ट वान्ट टु से द कन्ट्री नेम, बट फर इक्जाम्पल इन्डियन एन्ड पाकिस्तानी स्टुडेन्ट्स देयर भेरी मोटिभ्स अफ एप्लाइङ फर पिएचडी स्कलरसिप इज टु कम टु अस्ट्रेलिया, नट टु डु पिएचडी एट अल। रोशनजी, हजुर म त्यहाँ तपाईँको कुरा काटेर त्यो उहाँले सोधेको क्वेसनको चाहिँ आन्सर चाहिँ के हो भने नि, ब्याचलर्सको डिग्रीको क्वालिफिकेसनको मार्क्सले चाहिँ तपाईँ पिएचडी इन्ट्री गर्नु पाउनुहुन्न। मास्टर्स गरेको हुनु पर्यो, मास्टर्समा राम्रो छ भने डजन्ट म्याटर। ओके, अनि मास्टर्समा चाहिँ यिनीहरूले युनिभर्सिटी डिस्टिङसन, अब म चाहिँ एउटा उस सेयर गरौँला। यहाँ चाहिँ होलपुल फरम भन्ने छ कि अस्ट्रेलिया, तपाईँलाई पनि थाहा छ होला नि, त्यो होलपुल फरम भन्ने अस्ट्रेलियामा डिस्कसन हुन्छ कि विविध टपिकको। त्यो फरममा गएर तपाईँले चाहिँ अब आरटिपी अथवा पिएचडी 2024 हान्यो भने त्यहाँ युल गेट लट्स अफ डिस्कसन के, आफूले आफ्नो क्वालिटी कस्तो हो, उसले पायो कि पाएन, उसको मार्क्स कस्तो छ भन्ने त्यहाँ चाहिँ त्यो फरम डिस्कसन हेल्पफुल हुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको अब तपाईँको डिपेन्ड अन यर पर्सनल सिचुएसन कि, अब इट्स भेरी हार्ड टु से के। अब अहिले चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न भन्न त गाह्रो छ नि त, तर देयर इज स्ट्रक्चरल प्रोसेस टु सेलेक्ट द स्कलरसिप। अब ब्याचलरमा कम मार्क्स छ भने इट्स फाइन, तपाईँको मास्टर्समा बढी हुनसक्छ। मास्टर्समा पनि कम मार्क्स छ भने तपाईँको एक्सपिरियन्स हुनसक्छ, पब्लिकेसन हुनसक्छ। अगर तपाईँको पब्लिकेसन छैन भने तपाईँको सुपरभाइजर माइट से समथिङ अनि होइन। आई मिन डोन्ट बी डिस्करेज, देयर इज डिफ्रेन्ट वे, बट like I said, it is easy to predict who don't get, but it is difficult to predict who will get among the promising one. Right. Roshanji, I have one question I want to ask you. Like getting a scholarship for PhD is just the first hurdle. The PhD is a long process, like 4 or 5 years. I heard some stories in the US that the supervisors, they are sometimes like bullying, and they make the students work very hard. Right, and in some cases, there's been incidents where the student went and sought the supervisor. Yeah, this case भएको छ अरे के, किनकि it's so frustrating के छ नि। टाइममा अब त्यो मेन्टरसिप एडभाइसहरू नदिने होला सायद, कहिले चाहिँ नि मतलब they don't want you to progress until they you meet the expectation. Okay, and some of them they are perfectionists or whatever, right? You usually relationship कसरी म्यानेज गर्ने सुपरभाइजरसँग? एक्ज्याक्टली, मैले लामो पनि लेखेको थिएँ होइन यसको बारेमा। यो एकदम भेरी गुड क्वेसन रायनजी। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट कम्स विथ द कल्चर के, तपाईँ कुन कल्चरमा हुनुहुन्छ। तर आई क्यान से द अस्ट्रेलियन कल्चर इज भेरी 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 गुड अन द्याट सेन्स के। उनीहरू चाहिँ अस्ट्रेलियनको तपाईँले होल कल्चर हेर्नुभयो भने फ्यामिली ब्यालेन्स, मेन्टल हेल्थ, all these things count, and that makes PhD quite easy in that sense के। तर तपाईँ अमेरिका जानुहुन्छ, इभन जापान चाइना जानुहुन्छ नि,
यति वर्कलोड हुन्छ। अब मैले नन स्टेमको त अब मलाई त्यति थाहा भएन, एसटेमको यति वर्क हुन्छ कि सुपरभाइजरले स्टुडेन्टलाई ल्याबमै सुताउँछ के। जापानको त मलाई थाहै छ कति साथीहरू, जस्तो तपाईँले मोलिकुलरमा काम गर्नुहुन्छ, उसले भन्छ यु हेभ टु फाइन्ड दिस रिजल्ट बाई टुमोरो, एन्ड इट्स नट पोसिबल इन मोस्ट अफ द केस, यु हेभ टु स्लिप हियर। उसले त्यो लेभलको मेन्टल स्ट्रेस अनि एउटा छँदैछ। अनि युएसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फन्डिङ पनि धेरै छ, एट द सेम टाइम गेटिङ फन्ड इज क्वाइट कम्पिटिटिभ। द लेभल अफ साइन्स दे डु, I don't feel shame to say that the level of science or whatever they do is far above them still, है। उनीहरूको त्यो स्ट्रक्चरै त अब छ कि युएसको। अनि कतिपय च्यालेन्जेस कस्तो छ भन्दा, अनि एट द सेम टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो पर्टिकुलर प्रोफेसर कुन कल्चरल ब्याकग्राउन्डको छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो 3टा सुपरभाइजर, एउटा नेदरल्यान्डको, एउटा युकेको, अर्को पनि युकेको। दे डोन्ट केयर वेदर आई गो टु द ल्याब or not. I can easily skip my lab and then I can report them. They are always helpful to help me, but they don't care where I am, what I am doing. I have to present the report like fortnightly. But what I'm saying is, it's totally up to you in Australia how you drive yourself. होइन, तर युएसमा त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो पनि अब कुतो प्रोफेसर इन्डियन प्रोफेसर, अगेन होइन, इन्डियन प्रोफेसर छ कि नेपाली। यहीँ एउटा इक्जाम्पल छ। इन द सेम स्कुल, श्रीलङ्कन प्रोफेसर वान्ट्स हिज स्टुडेन्ट्स टु कम टु द अफिस, even not lab, office, like a small cubicle office, every day and report him. You have to report me, otherwise you might do something else in somewhere, no? You might do some part-time job and that will hamper your PhD project. But there are some Australian professors, they don't care. You have a daughter? Okay, you can work from home today. You can make it to today, you can do it next week. So त्यो चाहिँ कल्चरमा डिपेन्ड हुन्छ। इट्स भेरी हार्ड होइन, सबैलाई एउटैमा राखेर भन्यो भने हार्ड हुन्छ। तर म के चाहिँ भन्न सक्छु, तपाईँको युएसएको एक्जाम्पल त्यो होइन, पार्ट अफ त करेक्ट होला, सुटे गरेको त मैले सुनेको छैन, तर प्रेसर छ है। प्रेसर चाहिँ तपाईँको युएस, जापान, यो अझ चाइनामा त माई गुडनेस तपाईँको कस्तोसम्म प्रेसर छ अरे भन्दाखेरि फन्डिङ ल्याउनलाई त पेपर निकाल्नु पर्यो, स्टुडेन्ट हायर गर्नु पर्यो, प्रमोट हुनलाई एसिस्टेन्टबाट एसोसिएट प्रोफेसर, अनि सबै स्टुडेन्टलाई लिने एकैचोटि होइन, एडमिसन लिने, अनि एभ्री 1 महिनामा तिमीहरूले पेपर लेख्नुपर्छ भन्छ कि। तर ब्युटी अस्ट्रेलियामा के छ भन्दा, इभन यु डोन्ट निड टु डिफेन्ड योर थेसिस समटाइम्स, दे सेट माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3 like America, and then you can graduate without publication and you can write your publication after you graduate. के सिस्टम वाइज अब पर्सनल उसको लागि त अब अभियसली चाहिन्छ, तर त्यो चाहिँ ब्युटी अफ अस्ट्रेलिया भन्छु है मैले। तपाईँले त्यसरी लिन सक्नुभयो भने। तर अब अर्को पर्सपेक्टिभ के छ भन्दा, अब आई डोन्ट फ्लोरिस इन विदाउट प्रेसर। कति मान्छे हुन्छ नि प्रेसर भएपछि मात्र फ्लोरिस हुने होइन। अब यहाँ कति मान्छे के छ भन्दाखेरि, दे कम टु PhD, दे आर भेरी ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट, बट देयर इज नो प्रेसर फ्रम द डिपार्टमेन्ट, फ्रम द प्रोफेसर। दे स्टार्ट वर्किङ इन द not disrespecting any job, they start working in different sectors, and that whole PhD went wrong. And one most important thing I saw in the data, why Nepalese PhD are not getting full-time employment in compared to other countries. Like 58%, but with China they have 83% of full employment. They are also international students. So अब यसको राम्रो धेरै डिस्कस गर्नु छ। वान अफ द रिजन के हुन सक्छ भन्दा, त्यो प्रोफेसर जसले जब दियो ऊ चाइनिज हुन सक्छ, ऊ इन्डियन हुन सक्छ, द्याट्स वाइ हि रिक्रुट इज अब यो नेपालीले अब सकेसम्म नेपाली एकदम ब्रिलियन्ट छ, नेपाली लिन खोज्छ होइन। यो चाहिँ एउटा ह्युमन नेचर हो। अब खैरीले सकेसम्म, अब खैरीले गर्छन् किशोर सरले भने जस्तो किन नेपाली लिने, त्यो फ्याक्टरले काम गरेको हुनसक्छ। तर मैले यहाँ चाहिँ के उठाउन सकेछु भन्दा, हाम्रो कति पर्सेप्सन के छ भन्दा, पिएचडीलाई कसरी एकदम टेक फर ग्रान्टेड लिन्छ कि, स्कलरसिप पायो, आयो, पढ्यो, तर पैसा नि कमाउनुपर्छ त, आफ्नो पर्सनल होला। तर इफ यु रियली वाना होइन, तपाईँको एम चाहिँ त्यही फिल्डमा गर्न छ भने त एक्स्ट्रा एफोर्ट चाहिँ चाहिन्छ है। तपाईँले 5 घन्टा अन्त काम गरेर आएर तपाईँ पिएचडी लेख्छु भनेर चाहिँ हुँदैन कि। त्यो चाहिँ दिस इज अल कम्स द कल्चर एन्ड यर पर्सनल सिचुएसन होइन, त्यो चाहिँ हो। अब तर हो अमेरिका र जापान, चाइना, अमेरिका किन भनेको भन्दा, दिज आर द टप पब्लिसर के नाउडेज। तपाईँ जर्मन, युरोप पनि छ होइन। जस्तो युरोपमा त तपाईँको फ्यामिली अलाउन्स पाउँछ, सो द्याट चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई प्रेसर नआउँछ। जर्मन भनेको त टप, जस्तो टप कन्ट्री हो साइन्स रिसर्च। उसले चाहिँ के फिल गर्छ नि त, यदि मैले कम पैसा दिएँ भने यसको फ्यामिलीलाई रियलाई he might be in the financial stress, that's why his research might not be good, let's give him family allowance so that he can read freely. अस्ट्रेलिया त प्रेसर छ, $2,000 sometimes सोच्नु न कसरी फ्यामिली चलाउनु त, you need to be very clear before you apply PhD. And तपाईँको पार्टनर कस्तो छ, ल you might be very, in my case I was lucky, my wife is also know about those things, but sometimes you come with a PhD very good candidate and तपाईँको वाइफले भन्ला, फ्यामिलीले भन्ला, यो PhD मात्र गरेर के हुन्छ हौ, पैसा कमाउनु पर्यो, अनि gradually you might lose your interest to do your PhD and then you totally forget your original aim of doing PhD. त्यो चाहिँ किन भएको छ भन्दा, यो कल्चरले बनाएको छ अस्ट्रेलियामा।
You can be very top, you can be very low. But US र जापानमा त हुँदैन, तिनीहरूको सिस्टम यस्तो प्रेसर छ कि do this, होइन? You don't have a time to go do a work in the woodlands. You don't have a time to go for cleaning. Just, you know, these kind of things. Sure. This is all comes culture. Yeah. यसमा मैले एउटा कुरा Let's take थपेँ one last question, होइन? Anuji, we'll take one question first, है त? म एउटा if you want to be quick, राइनजी म एउटा क्वेसन सोधौँ? हजुर। नमस्कार सबैलाई। खासमा मैले अलि अगाडि नै पालो त्यही गरेको थिएँ, त्यो पालो मिचिया जस्तो भयो, म अलि तल नै आइपुगेँ। ठिकै छ, एनिवे ठिकै छ, केही भएन। खासमा मेरो अघि आकाशजी नै हो सायद ले भनेको कुरासँग मोरलेस क्वेसन रिलेटेड छ, थोरै अलिकति कुरा ब्याकग्राउन्ड भनेर क्वेसन भने पनि अलिकति रेलेभेन्ट हुन्छ होला। 2018 मा अस्ट्रेलिया आए, अकाउन्टिङमा मास्टर्स गरेँ, त्यसपछि भिजा कन्डिसनले गर्दा टास्मेनिया मुभ हुनु पर्यो। टास्मेनियामा आएर चाहिँ मैले डिप्लोमा अफ कम्युनिटी सर्भिस गरेँ, त्यसपछि अहिले चाहिँ म चाइल्ड सेफ्टी स्पेसमा काम गर्छु, होइन? मलाई चाहिँ अकाउन्टिङ सकिने बित्तिकै पिएचडी पर्स्यु गर्नु मन थियो, तर अब त्यो फ्यामिली रिजन भिजा कन्डिसनले गर्दा यता टास्मेनिया मुभ हुनु पर्यो। बिचमा मैले यता युनिभर्सिटीको एउटा सुपरभाइजरलाई अप्रोच पनि गरेको थिएँ इमेल, तर अब रोशनजीले भने जस्तो त्यो इमेलको कहिले पनि आन्सर आएन। मैले त्यसपछि एउटा फलोअप इमेल राखेँ, त्यसपछि त्यो इमेलको पनि रिप्लाई नआइसकेपछि मैले उसलाई फलो गर्न छोडिदिएँ। मेरो क्वेसन चाहिँ अघि दुई तिनवटा कुरा क्वेसनमा आइसमेटिसकेको छ। अब पिएचडी अस्ट्रेलियामा भर्चुअली अथवा रिमोटली गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? म यहाँ टास्मेनियामा बसेर अरू रेस्ट अफ द युनिभर्सिटिज जो भनौँ न टास्मेनियाभन्दा बाहिरको युनिभर्सिटिजमा मैले चाहिँ अप्लाई गरेर भर्चुअली अथवा रिमोटली गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एक हुन त यो क्वेसन मैले इन्टरनेटमा सर्च गर्दा पनि यसको आन्सर पाउँथेँ होला, तर अब यो बिकज वी हेभ अ बिग फोरम, एक्सपिरियन्स मान्छेले नै भन्नुभयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले सोधिहालेँ। पार्ट टाइम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराको अघि एड्रेस भइहाल्यो, पार्ट टाइम गर्न मिल्ने रहेछ। मलाई चाहिँ म जब गर्दा गर्दै, किनकि चाइल्ड सेफ्टी कै स्पेसमा रिसर्च गर्न मन छ मलाई, यो जब गर्दा गर्दै मैले त्यो गर्न मिल्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, एउटा त्यो क्वेरी छ। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा मिथ र रियालिटी, सायद रोशन सरले यसलाई अलिकति प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ होला। रिसर्च सब्जेक्ट पढेकै हुनुपर्छ एउटा पिएचडी पर्सपेक्टिभ पिएचडी स्टुडेन्टले भन्ने एउटा त्यो कुरा छ, त्यो मिथ हो अथवा रियालिटी हो? विगतमा चाहिँ कुनै न कुनै ब्याचलर्स गर्दा अथवा मास्टर्स गर्दा रिसर्च सब्जेक्ट पढेकै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो के छ कि छैन, होइन? अनि अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ आफ्नो टपिकमा रिसर्च आफूले म यो टपिकमा रिसर्च गर्छु भनेर रिसर्च गर्ने हो कि युनिभर्सिटीले दिएको टपिकमा रिसर्च गर्ने हो? त्यो कुरामा नि अलिकति कन्फ्युजन छ, किनभने अब आफूले एउटा सोच बनाइरहेको हुन्छ अनि युनिभर्सिटीले अब अरू नै कुनै प्रोजेक्ट अथवा एरियामा रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर स्कलरसिप चाहिँ अफर गरिरहेछ भने त्यसलाई कसरी लिने एज अ स्टुडेन्ट, पर्सपेक्टिभ स्टुडेन्ट? अनि लास्ट फाइनल क्वेसन चाहिँ जुन पब्लिकेसनको कुरा भइरहेको छ, हामी जस्तो भनौँ न पर्सपेक्टिभ पिएचडी स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब आफूले लेखेको चाहिँ आर्टिकल्सहरू पब्लिस कहाँ गर्ने? क्वेसन धेरै लामो भयो होला, सरी। हैन, ठिक छ, सबै भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, होइन? म चाहिँ पहिला मैले लिस्टै गरेँ क्वेसनको, होइन? सुरुमा चाहिँ पहिला म रिसर्च सब्जेक्ट भन्ने जुन कुरा उठ्यो नि, त्यो चाहिँ अब यो रिसर्च सब्जेक्ट भन्ने कुरा जे कुराको पनि रिसर्च हुन्छ। यु हेभ टु बी भेरी क्लियर अन द्याट। सो म ल्याबमा गएर व्हाइट कोट लाएर गरेको रिसर्च, तपाईँले इकोनोमिकको ठुलो पोलिसीमा डेस्कटपमा बसेर गरेको रिसर्च नो रिसर्च भन्नु मिल्दैन। त्यो चाहिँ प्रष्ट हुनुहोस् कि रिसर्चको मिनिङ इट डजन्ट कोरिलेट विथ एनी सब्जेक्ट, एभ्रिथिङ क्यान बी रिसर्च। जस्तो अब एउटा म कसैसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, ऊ फार्मर रहेछ, चिकन फार्मर रहेछ, अनि अब उसले चिकन चाहिँ अब एउटा कुनै चिकन चाहिँ एकदम झुन्डमा हिँड्ने रे के फार्ममा, कुनै दुई तिनवटा चाहिँ सेपरेट हिँड्ने रे, अनि उसलाई क्युरियोसिटी भएछ किन यस्तो हुन्छ नि, फिनिस हिज होल पिएचडी अन द्याट, राइट? अनि अब जस्तो अब रिलेसन कुरा, त्यही भएर एउटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनुभन्दा रिसर्च सब्जेक्ट भनेको इट क्यान बी डन इन एनी थिङ्स, आई मिन इन एनी क्युरियोसिटी, होइन? यसरी छुट्याइँदैन क्या, जस्तो रिसर्च सब्जेक्ट मात्र पढेर भन्ने क्वेसनको आन्सर त्यो भन्न चाहन्छु, होइन? मैले चाहिँ एउटा सानो सरी मैले खास क्लेरिफाई गर्न अलिक जान्ने कि जस्तो लाग्यो, जस्तो मास्टर्समा चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजी सब्जेक्ट पढेको छ कि छैन भन्ने कुरा खास सोध्न खोजेको मैले, एक्ज्याक्टली। नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज योर क्वेसन, हैन?
जस्तो यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि उनीहरूको ब्याचलर सिस्टम्स कस्तो छ भन्दा पिएचडीलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने स्टुडेन्टले भन्दा तिनीहरूले ब्याचलर 3 इयर्सको कोर्स हुन्छ होइन, तपाईँलाई थाहा पनि होला मोरलेस। लास्टको 1 इयर तिनीहरूले टोटली रिसर्चमा डेडिकेट गर्दैछ कि स्टुडेन्टलाई। दोज वान पर्स्यु फर्दर स्टडिज मस्ट पिएचडी देन दे क्यान डु दिस, that is not a mandatory course during their bachelor course, but they can opt 1 year of full research, they call it honors degree. अस्ट्रेलियामा अब अस्ट्रेलियन स्टुडेन्टले पिएचडी गर्न पर्यो भने दे डोन्ट निड मास्टर्स बिकज दे अलरेडी ह्याभ द्याट एक्सपिरियन्स अफ डुइङ रिसर्च ड्युरिङ देयर पिएचडी अनर्स। द्याट्स वाइ दे कल इट बिएससी अनर्स ग्रेड एसटी, दे आर इलिजिबल फर पिएचडी समथिङ लाइक द्याट होइन। एउटा कुरा त्यो छ। अब यो हामी नेपाललाई च्यालेन्जिङ छ। अब हामी नेपाल त यसरी यो रिसर्च त गर्छौँ, टुटफुट गर्छौँ, विभिन्न इन्फर्मेसन अल ओभर द प्लेस छ। अब त्यसलाई एकीकृत रिसर्च त छैन होइन। अब त्यो अनर्स डिग्री गरेको रिसर्च भन्दा तपाईँको रिसर्च राम्रो हुनसक्छ एट डिफ्रेन्ट प्लेसेस, काममा, तपाईँको अब प्रोजेक्टमा, तपाईँको ब्याचलर डिग्रीमा होइन। तर त्यसलाई एकीकृत भएर आएको देखिँदैन। किन त्यही भएर यिनीहरूले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, अब यो भन्न चाहिँ मलाई अलिकति लाज पनि लाग्छ होइन, टु बी अनेस्ट मास्टर डिग्री अस्ट्रेलियाले बनाएकै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई। I mean, there is no use for domestic student to do master after they finish the honors degree. That's the very reason तपाईँले नेपाली कन्टेन्ट के सुन्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए मास्टर्समा केही पढाइ नै के हुन्छ त, तपाईँलाई ब्याचलर हाई स्कुलदेखि नै त्यही कुरा पढाइ भएको छ। दिस इज इन्टायरली, आई मिन दिस इज माई पर्सनल भ्यू, दिस इज इन्टायरली। अनि कुनै प्रोफेसरसँग च्याट गर्दा उसले यो कुरा पनि एग्री गरेको थियो टु सम एक्सटेन्ट। मास्टर डिग्री डिजाइन इन अस्ट्रेलिया होइन, अब मास्टर डिग्री इज फर इन्टेन्डेड फर द बिजनेस पर्पस अफ इन्टरनेसनल क्यान्डिडेट्स, so that they can bring those student and they अनि अर्को उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि because you don't have that research experience back at home country, you have to do your masters post graduate course or master by research। तपाईँको अब पिएचडी पाउनलाई कोर्स गर्दा पनि हुन्छ, कोर्स पनि स्टिल तपाईँको 5-6 महिना लास्टमा रिसर्च कम्पोनेन्ट हुन्छ कि। अब रिसेन्टली मेरो एउटा इन्डियन स्टुडेन्ट थियो, फ्लिन्डर युनिभर्सिटीमा मास्टर्स बाटे गरेको थियो, उसले 9 months मेरो अन्डरमा रिसर्च गर्यो कि। दो द्याट इज पोस्ट ग्रेजुएट, देयर इज सम कम्पोनेन्ट यु क्यान अप्ट एन्ड डु द होइन रिसर्च प्रोजेक्ट एन्ड यु क्यान डु। अब चाइल्ड सेफ्टीको कुरा गर्नु त्यस्तै एउटा प्रोजेक्ट खोजेर यु क्यान होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। अब मास्टर बाई रिसर्च अब यो चाहिँ इन्टेन्सिभ डिफ्रेन्ट कोर्सै हो। मास्टर बाई रिसर्च भनेको एक्चुअली पिएचडीकै स्मल भर्सन हो कि, भाइ हो कि। जस्तो कतिलाई चाहिँ अब म 4-5 वर्ष म गर्दिनँ तर 2 वर्ष मात्र मास्टर गर्छु, अनि तर एट द सेम टाइम मास्टर बाई रिसर्च गर्दा गर्दा तपाईँलाई अर्को 2 वर्ष एक्स्ट्रा 1 वर्ष काम गरेर पिएचडीको डिग्री पनि दिन्छ। त्यस्तो सिस्टम छ अस्ट्रेलियामा। तपाईँ मास्टर बाई रिसर्च जोइन हुनुभयो, तपाईँको यु इन्जोयड इट अनि सुपरभाइजर लाइक्स यु एन्ड तपाईँले इन्जोय गर्दै गएपछि होइन म त यति गरेको न अर्को 2 वर्ष थप्यो भने त्यस्तो पनि सिस्टम छ, यु क्यान बी कन्भर्टेड टु द पिएचडी है। अब त्यो एउटा। अनि अब तपाईँको रिसर्चै गर्नुपर्छ भने चाहिँ उनीहरूले के हेर्न खोज्छ भन्दा बेसिक आइडिया यहाँ के भन्दा जो मान्छे पिएचडी स्टार्ट गर्दैछ अस्ट्रेलियामा वेदर ही अर सी इज एक्सपोज टु सम काइन्ड अफ रिसर्च अर नट, त्यो हेर्छ कि उसले। त्यही भएर यो पब्लिकेसनका कुरा, कन्फरेन्सका कुरा, अनि समटाइम्स टोटल्ली तपाईँको रिसर्च कम्पोनेन्ट छैन, उनीहरूले थेसिस माग्छ। अनि थेसिसमा उनीहरूले एक थेसिस पेज हेर्छ र तपाईँको 50 to 60% थेसिसको पनि क्रिटिकल थिङ्किङ छैन, छ कि छैन त्यो थेसिसमा होइन, त्यसरी उनीहरूले कन्भर्ट गर्छ। त्यही भएर इट्स पोसिबल इन एनीवे। तपाईँको मैले भन्दा टिक भएको छ, मास्टर बाई रिसर्च छ, ऱ्याङ्क छ भने त इजी भयो, टिक बक्स भयो। तर कोर्स गर्दा पनि हुन्छ, रिसर्चै गर्नुपर्छ। त्यसले तपाईँको रिसर्च कम्पोनेन्ट देखाउनु मिल्छ कि थेसिसमा अथवा तपाईँको फर्ममा मैले यो गरेको थिएँ, यो 6 महिना 5 महिना 3 अब इन्टर्नसिपका कुरा पनि आयो यहाँ होइन। तर मास्टर गर्दा इन्टर्नसिप गर्नुभएको छ भने त्यो कम्पोनेन्ट रिसर्चमा हाल्न सकियो र पिएचडी पाउन सकियो, यो कुराहरू छन् होइन। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेपालमा गरेको मास्टर्सको रिसर्च मैले एमबिए गरेको थिएँ नेपालमा, त्योलाई यिनीहरूले काउन्ट गर्छ कि गर्दैन? यस्तो गर्छ। आई टु बी अनेस्ट दे आर बायस्ड अन दिस के। तिनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ युनिभर्सिटी ऱ्याङ्क पनि हेर्छन्, दे डोन्ट बिलिभ। आई मिन इट्स भेरी विक टु से होइन। अब म चाहिँ एकदम मेरो पर्सनल थट हो गिभन माई एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्ड होइन। तिनीहरू त्यो रिकगनाइज चाहेर पनि नचाहेर गर्दै गर्दिन्न कि। त्यो सबै केसमा लागु नहोला। जस्तो मेरो पनि त मास्टर्स मेरो थाइल्यान्ड ब्याङ्ककबाट हो इन्जिनियरिङमा, अनि मैले 7वटा पेपर त्यति बेलै निकालेको थिएँ फर्स्ट, तर मलाई इजी भयो। हुनुहोस् अब म सिधै अब नेपालबाट बिएससी एजी गरेर आएको, इट माइट बी डिफिकल्ट के सिलेक्सन प्रोसेस के, त्यो चाहिँ एकदम दिमागमा हुनुपर्छ। त्यही भएर लाइक यु हेभ टु होइन त्यो प्लान गरेर त्यो तपाईँको भइरहेको फेरि एसेट हो है, तपाईँले एमबिए गरेको एसेट। माई वाइफ इज बिबिए नेपाल म्यासेज पिएचडी हेरेर के एसेट, तर तपाईँले कसरी त्यसलाई स्टोरी भन्ने के कनेक्टिङ डट भन्ने। मैले एमबिएमा यो गर्दैछु, मैले चाइल्ड सेफ्टीमा यो गर्दैछु, क्रिएट अ स्टोरी के। देयर इज अ भेरी ग्रेट वर्क। आई मिन डोन्ट टेक इट इजी एन्ड देन पुल टुगेदर एन्ड प्रेजेन्ट के। भनेदेखि नि विनोदजी मेरो विचारमा पब्लिकेसनको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ चाइल्ड सेफ्टीमा होइन, एकाउन्टिङमा, त्यसलाई लिङ्किङ गर्नुहोस् क्या, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। एनिवे टु लिङ्क होइन चाइल्ड सेफ्टी र एकाउन्टिङलाई।
अनि त्यो कहीँ हुन्छ पब्लिस गरिदिनुहोस् एउटा आर्टिकल लेख्नुहोस् इङ्ग्लिसमा कन्फरेन्समा गइदिनुहोस् न एउटा कन्फरेन्समा गइदिनुहोस् हैन कुनै भए पनि एउटा आर्टिकल पठाइदिनुहोस् सकिन्छ भनेदेखि नेपाल दर्पण जर्नलमा त्यस्तो चाहिँ रिफरेन्स त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ पठाइदिनुहोस् हैन अनि देखाउनु त मिल्यो नि त अनि एक्सपिरियन्स छ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स हैन जब एक्सपिरियन्स अनि एकाउन्टिङमा डिग्री छ अब त्यसलाई लिङ्क गर्नुहोस् र एउटा तपाईँले अब कसरी सक्नु एक्ज्याक्टली म चाहिँ एक कुरा गरिहाल्छु मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो प्रपोजल लेख्नु छ हेर्नुहोस् प्रपोजल लेख्नु प्रमिलाजीले भने जस्तै त्यो एकदमै मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो उहाँको स्टोरी र मेरो स्टोरी 100% सिमिलर हो हैन मैले पनि नेपालमा एमबिएस गरेको टियुबाट उहाँले एमपिए नट एमबिए मैले यहाँ आएर प्रोफेसनल अकाउन्टिङ गरेको एमपिए उहाँले पनि गर्नुभएको त्यसपछि मैले एज केयरमा जब गरेँ हैन तर मैले के गरेँ मेरो दिलमा चाहिँ सधैँ हैन त्यो मेरो प्यासन नै थियो के आई वान्टेड टु डु पिएचडी के अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कन्स्टेन्टली इभन मैले एज केयरमा नाइट ड्युटी गर्दा पनि जर्नल पढेर बस्थेँ के हैन अनि त्यसपछि मैले एज केयरको कुनै पनि कुरोलाई मैले कहिल्यै पनि देखाएन मैले एकाडेमिक मेरिट्सकै आधारमा म भेरी गुड एचिभर हो हैन मेरो एकाडेमिकली भेरी साउन्ड छ मेरो मोस्ट अफ द टाइम लक्कीली अनि त्यसपछि यहाँ मैले युनिभर्सिटीमा त्यो दुईटा सर्टिफिकेट भनौँ न ट्राई टु सेल के हैन त्यो पिएचडी को लागि भएन नभएपछि मैले आफूलाई चाहिँ अनर्स गरेको त्यही भएर हो के जस्तै यहाँ पनि मेरो मोस्ट अफ द सब्जेक्टहरुमा एकदम हाई एचिभमेन्ट छ अनि मैले त्यही एचिभमेन्टको कारणले मलाई अनर्समा इन्ट्री दिएको उनीहरूले मैले त ब्याचलर गरे होइन नि त यहाँ अनि अनर्समा दिएको अनर्समा इन्ट्री गरेपछि अनर्समा मेरो राम्रै पर्फर्मेन्स आयो अनि जसले गर्दा मलाई सुपरभाइजर कन्भिन्सिङ भयो के मलाई लिन्छु भने के अनि त्यसरी चाहिँ मैले प्रोग्रेस गरेको थिएँ उहाँले पनि यही मेरै वे अपनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै चाइल्ड सेफ्टीलाई देखाउँदै नदेखाउने अनि त्यसपछि प्रपोजलहरु लेख्ने अनि त्यसपछि बाँच्नको लागि त मान्छेले साइड जब गर्छ नि त दे नो वी आर इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट दे डोन्ट केयर व्हाट वी डु के हैन तर आफ्नो त्यो सर्टिफिकेट एकाडेमिक सर्टिफिकेट किनभने हाम्रो वर्क एक्सपिरियन्स त अब हुँदैन नि त नभएपछि हामीले चाहिँ जर्नलतिर हेर्ने के जर्नल राइट गर्ने एउटा वे हो के त्यो जर्नल रिड गर्ने प्रपोजल लेख्ने अथवा कन्फरेन्सहरु एटेन्ड गरिराख्ने हामीसँग एफएन छ अस्ट्रेलिया एन्ड न्युजिल्यान्डको अकाउन्टिङ एसोसिएसनको एफएन छ उहाँलाई चाहिन्छ भने मसित डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसले एभ्री इयर पर्सपेक्टिभ स्टुडेन्टहरुलाई पीएचडी स्टुडेन्टहरुलाई कन्फरेन्स गराउँछ तपाईको आफूले पेपर लेख्नु भएको छ भने प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एफएन को मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ हैन सीपीए तिर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो धेरै वे छ के हामी चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ हामी पीएचडी गर्न सक्दैन मैले नसकेकै हो मैले चाहिँ एकाडेमिक र भनौं न अनि जसले गर्दा अब टिचिङ जस्तो काम पनि पाएँ के जस्तै अब पेपरकै कारणले मैले एज अ फुल टाइम लेक्चरर काम पनि पाएँ जस्तो लाग्छ के नत्र भने त प्राय सबैले क्याजुअल गरेर हुन्छ मैले चाहिँ मेरो थ्रु द पीएचडी गर्ने मैले 3वटा पेपर ए लेभलमा पब्लिश गरेको थिएँ अनि करेन्टली पनि राइट गरिरहेको छु भनेको मतलब तपाई चाइल्ड सेफ्टीमा गर्छु भनेर डोन्ट वरी आफूलाई चाहिँ एकाउन्टिङमा मास्टर्स 2वटा मास्टर्स एकाउन्टिङमा छ भने व्हाई वुड यु युज हैन चाइल्ड सेफ्टी फर्गेट अबाउट दैट के जस्ट हाइड इट के अनि जस्ट के हुन्छ भनेदेखि इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्सलाई एकदमै महत्त्व दिन्छ हेर्नुस् हैन इन्डस्ट्री इनपुट भन्छ के हेर्नुस् उहाँले लिङ्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त झनै राम्रो भयो उहाँले के काम गर्नुहुन्छ थाहा भएन त्यस्तो म्यानेजरियल पोजिसन हैन त्यस्तो पोजिसनमा हो भनेदेखि त मैले यस्तो अब्जर्भेसन गरेँ यस्तो भएँ त्यहाँ रियल प्रब्लम फाइन्डिङ गर्न सकिन्छ नि त्यहाँ त अनि यस्तो एकाउन्टमा लिङ्क गर्न सक्नु भनेदेखि त इम्प्रेस्ड यु बी सो इम्प्रेस्ड भेरी अनि विश्वासिलो पनि भयो क्रेडिबिलिटी चाहियो नि त हाम्रो त्यो पनि हो हैन सबैको आफ्नो एक्सपिरियन्स छ तर यहाँ चाहिँ मैले समराइज गर्छु फेरि यो होल्डै जान्छ यहाँ चाहिँ के अब क्वेसन के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ क्वेसन के छ भन्दा नेपालमा गरेको डिग्री भनेको युजफुल हुन्छ जस्तो अहिले तपाईँ लेक्चरर हुनुभएको छ त्यो काम लाग्यो होला तर द्याट इज may not be enough you have to do extra hard work like attending conference or like whatever you need honors so extra that is a bitter truth but हामी नेपालीले चाहिँ गर्नै पर्छ के you cannot just get PhD scholarship by showing like Nepalese degree के त्यो चाहिँ एकदम harsh truth हो तर अब कसरी त्यसलाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईको पर्सनल वे हो अब तपाईको आफ्नो एक्सपिरियन्स होला हैन अब इन्डस्ट्रीको देखाउने नदेखाउने त you have to come with a plan हैन
तर you have to add the value, whatever you have done, you have to add the value. Just merely showing that not doing enough भन्छ मेरो त्यो चाहिँ मेरो आइडिया हो। तर त्यो फेरि अरूलाई हुँदैन है, त्यो चाहिँ अब कोही जर्मनबाट ब्याचलर गरेर आएकोलाई नहुन सक्छ, युएसबाट गरेर आएकोलाई नहुन सक्छ, बट we Nepalese have to add some value on our certificate or whatever experience, whatever. So त्यो चाहिँ समराइज गरेर एउटा सानो इन्साइट मेरो लास्ट क्वेसनमा पनि दिनु हो भने अलि हेल्पफुल हुन्थ्यो। आफ्नो टपिकमा गर्ने कि युनिभर्सिटीको टपिकमा गर्ने? एक्ज्याक्टली। सो म चाहिँ यो कुनै प्रोजेक्ट उसनै गरेको थिएँ अनि यसको चाहिँ अब लामै डिस्कसन होला। यस्तो हुन्छ तपाईँको फर्स्ट कुरा त पर्सपेक्टिभ सुपरभाइजरको धेरै कुराहरू आयो यहाँ होइन। सो डेफिनेटली यु हेभ टु बी विदिन द्याट डोमेन्स होइन। तपाईँ अब कहाँ गर्ने, कुन युनिभर्सिटी तपाईँले गएर सर्च गर्नु पऱ्यो, लिस्ट अफ सुपरभाइजर निकाल्नु पऱ्यो, अनि इमेल लेख्नु पऱ्यो होइन। अब जस्तै यो आरटिपी स्कलरसिपहरू क्वाइट जेनरस अन द्याट के यु क्यान डिजाइन यर प्रपोजल सम टाइम, बट इट अगेन डिपेन्ड्स अन द सुपरभाइजर। उनीहरूले के लेख्छ भनेर त्यहाँ जानु भने माई रिसर्च इन्ट्रेस्ट लेख्छ नि कतिपय उसमा, तर त्यो रिसर्च इन्ट्रेस्टमा तपाईँले आफै प्रपोजल डिजाइन गरेर हाल्नु भयो भने पनि सम सुपरभाइजर एग्री होइन। उसको अब त्यो वर्क उसमा कति डिपेन्ड हुन्छ, कतिको चाहिँ जस्तो प्रोजेक्टै लिस्ट गर्छ क्या। जस्तो यो हाम्रो लिस्ट अफ प्रोजेक्ट हो, जस्तो वी आर गोइङ टु फाइन्ड द क्योर फर द मलेरिया फर इक्जाम्पल होइन। वी आर वर्किङ अन द इकोनोमिक पोलिसी अफ चाइल्ड केयर सेफ्टी इन अस्ट्रेलिया भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई, प्रोजेक्टको लिस्टै गर्छ। त तपाईँ अब सुपरभाइजर एप्रोच गरेर इन्डिपेन्डेन्ट कम्पिटिसनमा जानुभयो भने तपाईँ आफैले प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने होइन, यहाँ प्रोजेक्टको कुरा रिसर्च प्रपोजल डेभलप गर्ने। But two things are very important that should fit in his or her domains. डोमेन त हुनु पऱ्यो नि त। यसै अब एउटा होइन अब इङ्ग्लिसमा लिट्रेचर गरेकोलाई एस्ट्रोनोमीमा रिसर्च गर्छु भने त भएन, त्यो चाहिँ फिट गराउनु पऱ्यो। अब कसरी फिट गराउनु तपाईँको कुरा हो होइन, प्लान। अनि अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिक अलाइनमेन्ट भन्छ क्या अस्ट्रेलियामा। उसले त्यो प्रत्येक सुपरभाइजर प्रत्येक युनिभर्सिटीको त रिसर्चको त पर्पज होला नि त, त्यसलाई यिनीहरूले स्ट्राटेजी यसलाई यसै आएर जो कोही आएर यसो गर्छु भनेर पनि त नहोला नि त होइन। अनि त्यो चाहिँ एकदम अवेर हुनुपर्छ क्या। अब जस्तो मेरै केसमा जस्तो म प्लान्ट माइक्रोबियल फ्युल सेल भनेको बिरुवाबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने एउटा टेक्निक हो क्या त्यो इन्जिनियरिङहरू गरेर। अब मैले एप्लाई गरेर मोलिकुलर जेनेटिक्स गरेको होइन पिएचडी, तर मैले टोटल्ली त्यो मोलिकुलर जेनेटिक्समा छैन। तर मैले कसरी कनेक्ट गरेँ भन्दाखेरि मेरो स्किल्स अहिले एचिभ गरेँ नि ब्याचलर मास्टर्समा, त्यो मोलिकुलर इनफ थियो कि पेपरहरू देखायो। त्यसरी चाहिँ त्यो डोमेनभित्र रहेर चाहिँ प्रपोजल डिजाइन गर्न मिल्छ है, त्यो ओपन कम्पिटिसन हो भने। तपाईँ अब जस्तो अब त्यो स्टार्टै छैन, जानुहोस् कुन युनिभर्सिटी एप्लाई गर्ने हेर्नुहोस्, त्यहाँको सुपरभाइजर झिक्नुहोस् होइन, अनि उसको रिसर्च इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस्, अनि यु क्यान एप्रोच द इमेल फर्स्ट अर प्रपोजल फर्स्ट। ओके यो मेरो वाइफले चाहिँ प्रपोजलबाट सुरुमै माइनिङमा प्रपोजल पठाएको थियो, अनि दे एक्सेप्टेड के सुरुमा अब उसले पढ्न पनि पाएको थियो, फेरि यहाँ पनि पायो, उसले डबल पिएचडी पायो कि, उसले छोड्यो। अब त्यो डिफ्रेन्ट पर्सनल रिजन छ। भन्न खोजेको रिसर्च प्रपोजल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो फिट गराउनुहुन्छ भने इम्पोर्टेन्ट। अनि कति गएको छ रेस्ट्रिक्सन जस्तो इन्डस्ट्री पिएचडी भन्ने कुरा आयो नि अघि CSIRO, यु डोन्ट ह्याभ द्याट फ्रिडम अफ डिजाइनिङ प्रपोजल, दे अलरेडी हेभ अ प्रब्लम देयर। उनीहरूले चाहिँ यो ड्रग्सले कतिलाई गर्ने अलरेडी हेभ अ प्रब्लम्स, दे आर जस्ट युजिङ योर स्किल्स होइन। त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। तर या त्यो चाहिँ सम्भव छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ पब्लिकेसनको कुरा त अब निस्किहाल्यो होइन, अब कहाँ पब्लिस गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा। म चाहिँ यसमा चाहिँ जस्ट वान एक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एउटा साथी थियो, उसले सुरुमा अस्ट्रेलियामा पिएचडी एप्लाई गरे, उसको नि इन्डियाबाट मास्टर्स गरे। उसले सुरु राउन्डमा पाएन कि, उसले राउन्ड डिस्कस पाएन। अनि उसले चाहिँ 1 वर्ष के गर्यो भने कामहरू पनि गर्थ्यो नेपालमा। इज भेरी स्मार्ट गाई होइन। अनि अब उसले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ 2-3टा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा गइदियो प्रोजेक्ट अब नेपालबाटै मिलाएर, अनि 1-2टा पेपर पनि लेखिदियो। इट नेसेसरी नट निड टु बी द हाई A लेभल B लेभल, त्यसको पनि टायर छ कि जर्नलको। द्याट हेल्प्स इन टु गेट द पिएचडी। उसले आरटिपी पाएन तर युनिभर्सिटीको पायो कि। अनि उसले भन्छ क्या, अनि वाट 1 वर्षपछि किन पाइस् त भन्दा यी डेभलप होइन, उसले भ्यालु एड गर्यो क्या आफ्नो उसलाई, त्यो टाइम युटिलाइज गर्यो। उसले जब पनि गर्दै थियो तर 2-3टा कन्फरेन्समा गइदियो, 1-2टा पेपर लेखिदियो, स्कलरसिप पायो कि। अनि यो कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ माइन्डमा। अब ऱ्याप अप गरौँ होला नि त हजुर। I think we'll take one last question होइन। राइन सर त्यहाँ पोको X3 ले अघिदेखि हात उठाइरहेको छ त्यो अघिदेखि वेट गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँको नाम पनि थाहा भएन। हजुर पोको X3 को हुनुहुन्छ तपाईँ? प्लिज इन्ट्रोड्युस गरेर क्वेसन सोध्नुहोस् न। हेलो, आर यु देयर? Morning everybody. Sorry, मलाई थाहा भएन, मैले ल्यापटपबाट होइन मोबाइलबाट कनेक्ट गरेर रहेछु, so I forgot to log in my Google account. I have one question to all the delegates here. I did my bachelor's in microbiology and right now I'm pursuing my biotechnology in master's. My sister is already in Sydney and she's just saying me that I should apply for a skill assessment because I have my experience in a laboratory as a microbiologist, but it was in a college. So
I'm a bit scared that I will be limited to a microbiology lab if I will apply for the skill assessment for Australia. But if I pursue for PhD in biotechnology field, I can explore more. So I'm a bit confused. What should I do? And there are some questions that I have asked in the message box, as you can see. मैले इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू जोइन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मलाई एनआरएनकै डेलिगेट्सहरू आउनुभएको थियो त्यहाँनिर अनि उहाँ सरहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि लाइक यु निड टु पब्लिस एटलिस्ट 2 journals in the international publications in order to get the PhD. So how much that is important? If if I don't have any publications, how could I approach any of the professor for a PhD? I'm happy to take this question है अब जस्तो पब्लिकेसन किन उनीहरूले भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पनि सुपरभाइजर पनि कम्पिटिसन हुन्छ है आफ्नो कुनै स्टुडेन्टले मैले भन्न चाहिँ बुझ्नुभयो नि सुपरभाइजर बिच पनि कसले स्टुडेन्ट ल्याउँछ भन्ने कम्पिटिसन हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ अब इमेलहरू रिप्लाई गर्दाखेरि होइन इमेलहरू रिप्लाई गर्दाखेरि हेर्छ कि अब पब्लिकेसन भएको भने उसको फेभरमा स्टुडेन्ट आउने भयो नि त मोस्ट प्रोबेबली सी विल गेट होइन स्कलरसिप भनेर उनीहरूले चाहिँ कुनै कुनै मेलमा डाइरेक्टली मान्छेलाई भेट्दा तँलाई 2टा पब्लिकेसन चाहिन्छ पिएचडी सेलेक्ट किनभने त्यहाँ पोइन्ट छ कि जस्तो पेपर पब्लिसनको 10 हो कि 15 पोइन्ट्स छ कि त्यो पिएचडीको स्कलरसिपको लागि त्यो ओपन कम्पिटिसनमा आउँदाखेरि त्यो भएर भन्नु होला नि कहिले काहीँ चाहिँ यो फिल्डले जस्तो तपाईँ माइक्रोबायोलोजी भन्नुभयो नि माइक्रोबायोलोजी अनि यो मोलिकुलर जेनेटिक्स फेरि कस्तो छ भन्दा एकदम इन्टेन्स रिसर्च हुन्छ नि त यो फिल्डमा जस्तो तपाईँले पेपर चाहिँ 1-2टा आएकै हुन्छ क्या जस्तो अब पिएचडी मोलिकुलर जेनेटिक्स माइक्रोबायोलोजी एग्रिकल्चर होइन अब अहिले त इन्जिनियरिङले पनि कति धेरै पब्लिकेसन निकाल्न थालिसक्यो पिएचडी भन्दा पहिला त्यो भएर उहाँले त्यसरी भन्नुभएकोलाई आई काइन्ड अफ एग्री टु सम एक्सटेन्ट होइन त्यो पब्लिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर स्पेसली झन् यो फिल्डमा त झनै छ किन भन्दा अब जस्तो तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दा सुपरभाइजरलाई नि अब यसो हेर्छ अनि अब उसलाई नि 5-10जनाले पठाएर हुन्छ नि त पर्सपेक्टिभ स्टुडेन्ट भनेर अनि उसले सुरुमै सिलेक्ट गर्दाखेरि कोहीको अब पर्सनल रिलेसन छ भने त डिफ्रेन्ट कुरा हो नेटवर्किङमा छ भने त कोहीको अब अलरेडी 5वटा पब्लिकेसनले इमेल पठाएको छ कोहीले दुईले उसले यु माइट गो विथ समन विथ द 5 पब्लिकेसन होइन त्यो चाहिँ एकदम यो रियालिटी छ अब तपाईँले अब पब्लिकेसन नगरिकन पिएचडी पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगेन अब मैले भने नि तपाईँ पब्लिकेसन भयो नि त यु लुज द्याट 10 or 15 पोइन्ट्स के I mean एकदम प्राविधिक कुरा गर्दाखेरि होइन डोन्ट लेट्स नट मेक अ स्टोरी हियर होइन यु लुज द्याट पोइन्ट्स अब यु आर अलरेडी बिहाइन्ड अन द सेलेक्सन प्रोसेस होइन इज अ टफ कम्पिटिसन छ अब त देन हाउ यु क्यान मेक अप द्याट 15 पोइन्ट्स फ्रम यर so how you make up that from any other like academic rank professional experience or brilliant research proposal त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि आई मिन एकदम प्राविधिक कुरा यो कोही ट्यालेन्टेड नट्यालेन्टेड कुरा छैन कि सो तपाईँको सबैको अब 91 92 93मा डिफरेन्ट हुन्छ क्या त्यो सेलेक्टेड क्यान्डिडेट्स यो चाहिँ मैले ओपन कम्पिटिसन आरटिपी कुरा गरेँ अब तपाईँको नेटवर्किङ छ फर इक्जाम्पल सो यु आर अलरेडी हियर राइट सो यु आर अलरेडी इन अस्ट्रेलिया एन्ड देन यु माइट फलो द पिपल इन लिङ्केडिन एन्ड ट्विटर होइन अब उनीहरूले माइक्रोबायोलोजीमै पिएचडी गर्ने अथवा त्यस्तो छ भने उनीहरूले कहिले के गर्छ भने ट्विटरमा हालिदिएको हुन्छ नि आइएम लुकिङ फर दिस काइन्ड अफ स्टुडेन्ट टु डु वर्क इन माई ल्याब होइन अनि कतिपयले उसले आफैले ल्याएको फन्डिङ हुन्छ क्या प्रोजेक्टमा द्याट इज नट रिलेटेड टु द लाइक ओपन कम्पिटिसन अब कम्पिटिसन त छ त्यहाँ पनि त्यो चाहिँ रिलेटिभली रिल्याक्स फ्लेक्सिबल हुन्छ जस्तो यु माइट नो वान नेप्लिज प्रोफेसर थ्रु डिफ्रेन्ट नेटवर्किङ आई मिन प्र्याक्टिकल कुरा गर्दैछु he might get like 10 emails from very brilliant students from all over the world. He or she knows you in person and he knows you are very good, although you don't have publications. Then he might at least push you to get you on the selection process. Okay? And then notes lekhna parne hudo rahecha ke supervisor le why he or she choose that applicant. He might vouch you at that point. Okay, I know her, she is very good, and the most important thing is not only the how hard work you are is not a predictive of how good you will be in your PhD. if the referee reports and referee reports मा तपाईको पब्लिकेसन छैन फर एक्जाम्पल रेफरी रिपोर्ट्स त जान्छ तपाईको हैन अब काम गर्नुहुन्छ अनि अब कामको थ्रुबाट अब स्टुडेन्ट हो भने मस्टली एकाडेमिक एउटा रेफरी रिपोर्ट्स हुनै पर्छ पब्लिकेसन त छैन बट he can write very beautiful one paragraph about you who can vouch I know this student she is very hard working in the lab but because of this reason she is not able to publish the paper right you know what I mean that can help you to get in the selection process who knows you might get one so मैले चाहिँ यो वेबिनारको मिनिङ के हो अब सबै कुरा टिक्स बक्स भएकोलाई वेबिनारै चाहिँदैन के टु बी अनेस्ट तपाईँ सबै कुरा 6-7वटा पब्लिकेसन छ सबै छन् तर यसको पर्पज त के भन्दा यस्तो पनि अपर्च्युनिटी हुन्छ है जस्तो अब मलाई पिएचडी स्टुडेन्ट चाहियो मैले फ्लिन्डर्स युनिभर्सिटीबाट लिएँ फर एक्जाम्पल भने well I definitely go if there is some hardworking girls or boys I already know then I'll bring them on the board and the CSIRO to do research with me you know but
त्यसमा चाहिँ तपाईँको अरू कुराले तान्नुपर्छ है तपाईँको रेफरीले भनिदिनुपर्छ भाउच अबाउट यु आर हार्ड वर्किङ गर्ल 4 years 5 years यु क्यान डु त्यो पनि एउटा वे हुनसक्छ है यदि तपाईँ यताबाट सिधै जान सक्नु भएन भने यु हेभ टु वर्क हार्ड अन टु बिल्ड द्याट भ्यालु इन युर एप्लिकेसन कन्फरेन्समा प्रेजेन्टेसन गर्नु के तपाईँले कन्फरेन्समा पेपरबाट प्रेजेन्टेसन गर्नु त्यो चाहिँ अर्को एउटा पब्लिकेसन गरौँ भने राम्रो उपाय हुन्छ होइन त्यो त अब कभर भइहाल्यो मान्छे तपाईँलाई कन्फरेन्स प्रेजेन्टेसन गर्नु पनि पर्ने हुन्छ होइन पहिला त्यो अर्को सहिलो उपाय चाहिँ त्यो हो कन्फरेन्समा जाने ग्रेजुएट कन्फरेन्समा अलिक पैसा तिर्नुपर्छ भने तिर्ने होइन $150 कति हुन्छ त्यहाँ धेरै कुराहरू थाहा पाइन्छ पनि आफूले पनि प्रेजेन्टेसन गरिन्छ अनि मैले यस्तो गरेको थिएँ भनेपछि त्यो अब क्रेडिबल उपाय चाहिँ त्यो हुनसक्छ त्यो त भइहाल्यो त्यो गर्न सके त बेस्ट भयो त्यो पनि सकिएन भन्ने कुरा गर्दैछु मैले त्यो त कुरा आइहाल्यो पब्लिकेसन कन्फरेन्सका त त्यो त टिक बक्सै भइहाल्यो अलिकति पेपर गर्ने आर्टिकल नलेख्ने गर्दा कसरी हुन्छ त तर तपाईँ युएस जानुभयो भने पर्दैन है फेरि मैले त्यो स्लाइड देखाएको थिएँ नि पिएचडी अस्ट्रेलिया कस्तो छ नि दे एक्सपेक्टेड यु अलरेडी नो अबाउट द रिसर्च के त्यही भएर यहाँको फर्स्ट इयर पिएचडी भनेको उहाँको थर्ड इयर पिएचडी हुन्छ तर युएसमा जाने भने मास्टर्स गर्नु अनि सिधै त्यही ल्याबमा पिएचडी गरेर 6 वर्ष 7 वर्षपछि आउनुहुन्छ नि त पिएचडी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले प्रपोजल लेख्नु पर्यो राइट त्यो प्रपोजललाई एउटा पेपर बनाइदिनुहोस् न अनि यसलाई चाहिँ प्रपोजल डिफ्रेन्ट वे छ डिफ्रेन्ट डिस्कसन हुन्छ डिफ्रेन्ट वे छ त्यो ट्याकल गर्ने तर डोन्ट बी डिस्करेज लाइक इफ मैले थेसिस आफ्नो गर्दाखेरि मैले एउटा फिल्डमा गरेको छु फर इक्जाम्पल मैले बायोफिल्डमा गरेको छु होइन एन्ड मैले आफ्नो थेसिस बायोफिल्डमा गरेर मैले अप्रोच गर्दाखेरि मैले डिफ्रेन्ट फिल्डमा अप्रोच गर्न मिल्छ कि नै पिएचडी को लागि डिफ्रेन्ट फिल्ड लिङ्किङ गर्नु पर्यो क्या तपाईँले लिङ्किङ गर्नु पर्यो होइन प्रोफेसनल रिसर्च इन्ट्रेस्टसँग आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई लिङ्किङ कसरी गर्ने भन्ने जस्तो अब अहिले पनि यो कुरा आइहाल्यो अब यसमा के छ भन्दा सरले भनिसक्नुभयो धेरै म चाहिँ यसलाई समराइज गरिदिन्छु जस्तो पढ्नु पर्यो उसको हेर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो कनेक्टिङ डटका धेरै कुरा आयो तर अब तपाईँले बायोफिल्डमा गरेको स्किल्सहरू त हुन्छ नि त तपाईँले त केही सिक्नुभयो होला अब त्यो स्किल्सलाई उसले खोजेको पर्सपेक्टिभ पिएचडी स्टुडेन्टसँग कसरी म्याच गर्ने त्यही हो क्या भेरी इजी वे यु माइट नो समथिङ लाइक इफ युआर माइक्रोबायोलोजी तपाईँलाई ब्याक्टेरिया आइसोलेसन गर्न आउला होइन अब सम फर इक्जाम्पल पिसिआर गर्न आउला म चाहिँ टेक्निकल टर्म भन्दैछु सिन्स इज अ माइक्रोबायोलोजिस्ट अब त्यो पिसिआर टेक्निक त पिएचडी गर्दा पनि त युज हुन्छ फर डिफ्रेन्ट पर्पज मे नट बी बायोफिल्ड बट फर समथिङ एल्स यु क्यान कनेक्ट द्याट स्किल्स नि त होइन त्यही भएर त्यसरी कनेक्टिङ डट्सै हो हजुर I think she is in Nepal right now, right? She's not in Australia. I know. Yeah, sorry. So I thought like you said your sister is in Sydney. Yeah. So if you are planning to, if you're planning to come to Australia as a skilled independent migrant, and you have enough points, I recommend you come here as a PR first. Okay. PR it will open a lot of other doors. I know. तपाईँलाई PhD apply गर्न सजिलो हुन्छ, हैन? अनि जस्तै कि अब I think microbiology scientists I think they are in demand list because I know I've got a friend who actually came to Australia during the COVID time. She was a microbiologist as well. Okay, and her PR process was fast tracked. So within a few months she was here and working already, and she was earning a salary of $140,000 per year. Yeah. A global talent होला राइन सर त्यही स्किम So if you're already qualified, but I will be coming as a TR, not the PR. Okay, right. No worries. In that case, then you have to apply for scholarships. Ryan जी म 1 मिनेट लिऊँ हजुर भन्नुस् बहिनी के ब्याकग्राउन्ड माइक्रोबायोलोजी अहिले काम गर्दै के अरे अहिले काम गर्दै गरेको के अरे मैले एज अ माइक्रोबायोलोजिस्ट चाहिँ ल्याबमा कलेजको ल्याबमा काम गरेको हो अनि अहिले त फेरि मैले जब छोडेर मैले बायोटेक्नोलोजी फिल्ड जोइन गरेको छु बायोटेक्नोलोजीमा काम गर्दैछ हैन नो बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ मास्टर्स भर्खरै मैले जोइन गरेको आई एम इन सेकेन्ड ए मास्टर्स जोइन गरेको एनीवे मैले पोइन्ट पाएँ कि के भन् अब चाहिँ के गर्ने भने यदि यहाँ आउने पिआर को लागि आउने हो भने माइक्रोबायोलोजिस्ट मेडिकल साइन्टिस्ट लिन्छ साइन्टिफिक अफिसर भनेर तर एम्स को एक्जाम दिनुपर्छ एम्स भनेको अस्ट्रेलियन इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्टिस्ट को एउटा प्लेटफर्म हुन्छ त्यसको चाहिँ वेबसाइट हेरेर गुगल गर्ने के रिक्वायरमेन्ट्स
त्यहाँ एक्जाम दियो भने त्यसको एउटा साइन्टिस्ट भनेर क्वालिफिकेसन तपाईँलाई पाउँछ, त्यसले चाहिँ पिआर एप्लाई गर्नलाई 100% हेल्प गर्छ। त्यो भएन भने चाहिँ नि अघि रोशनजीले भने जस्तै पोइन्ट पुग्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नु पनि भयो नि। अनि फेरि डोमेस्टिक भएपछि नम्बर बढी छ क्या स्कलरसिपको, अनि अटोमेटिकल्ली यु हेभ मोर चान्स के। त्यही नै कुरा हो क्या। Kishore, let's wrap up. I think we had a very insightful, productive discussion. Right? I think we can go on for another couple of hours. Right? It will go on and on. Yes. Yeah, it was a very, very useful, insightful discussion. Okay, I think everyone agree. And हाम्रो रोशनजीको PhD journey was very, very inspirational, होइन? एकदमै मजा लाग्यो पनि। तपाईले अब नोबल लेख्न पर्यो सर, तपाईलाई भेटेर म सबै स्टोरी भन्छु। I think you are good on it. लकी हुँदो रहेछ होइन? सबैजना त्यस्तो लकी हुँदैनन्। मेरो पोइन्ट लकी हुनै पर्दैन, त्यतिका लकी म पनि धेरै लकी थिइनँ। तर पनि हाम्रो प्रमिलाजीले भन्नुभएको थियो यु निड टु हेभ डिटर्मिनेसन, स्ट्रङ डिटर्मिनेसन भयो भनेदेखि हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। म चाहिँ पहिला PhD गर्नुभन्दा अगाडि क्वान्टास एयरवेजमा काम गर्थेँ। पर्मानेन्ट जब थियो, 90% डिस्काउन्टमा जहाँ पनि ट्राभल गर्न सकिने होइन, फ्री ट्राभल अल ओभर द वर्ल्ड। त्यस्तो जब छोडेर मैले PhDमा आउनु थालेको हुँ क्या। सबै साथीहरू दङ्ग पर्थे, किन छोडेको यस्तो राम्रो जब, क्वान्टास एयरवेज जस्तो ठाउँमा पर्मानेन्ट जस्तो जब किन छोडेको भन्थे। डिटर्मिनेसन भयो पनि हुन्छ, मलाई त्यही मन लाग्यो। आई सो डिटर्मिन टु गेट PhD होइन। अनि मैले गरेँ। हेर्नुहोस्, अब त्यसै गरेर तपाईँको एउटा के कुरा मन पऱ्यो भनेदेखि तपाईँ प्लानिङ, क्लियर थट्स हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। एन्ड डोन्ट बी अ पेन्डुलम भनेर भन्नुभयो नि, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। हेर्नुहोस्, PhD गर्ने मान्छे हरेकले त्यस्तो सोध्नुपर्छ र प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। पहिल्यै सोध्नुपर्छ कि PhD गर्ने। जस्तो अब हाम्रो बहिनीले भने जस्तै अब अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नु पर्ला, पहिल्यै सोच्नुहोस् के। जसै PhD गर्नु मन लाग्यो त्यतिखेर सोचेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन हुँदैन भनेदेखि पब्लिकेसन, रिसर्च प्रपोजल, यिनी सबै कुराहरू त चाहियो नि त। फेरि त्यो प्रोएक्टिभिटी चाहिँ चाहियो। हेर्नुहोस्, अनि PhD को जर्नी भनेको सजिलो चाहिँ छैन है। फेरि त्यो कुरा पनि सबैले थाहा पाइराख्नुहोस् होइन। इट क्यान बी डन, हामीले गरेका छौँ, तर इट्स नट इजी होइन। त्यति सजिलो चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। इट टेक्स एफोर्ट्स, बट एट द सेम टाइम अब हाम्रो रोशनजीले भन्नुभएको थियो यस्तो होल एक्सपिरियन्स एउटा जर्नी हो क्या। एउटा PhD भनेर त जर्नी हो, यात्रा हो क्या होइन। त्यही भएर चाहिँ वी निड टु लर्न टु हेभ फन। काम गरेको मात्रै होइन कि फन गर्न पनि हामीले सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। फन गर्ने भने सिक्ने पनि कुरा हो होइन। त्यो छुट्टै टपिक छ, त्यसलाई कुनै दिन हामीले डिस्कस गरौँला होइन। अब धेरै भन्न चाहन्न, किनभने हामीले धेरै डिस्कस गरिसक्यौँ, टाइम पनि निकै नै गइसक्यो। सो इट वाज भेरी भेरी इन्फर्मेसनल सेसन होइन, भेरी इन्सपिरेसनल सेसन। हाम्रो बन्जाडीजीले भन्नुभयो जस्तै एउटा कमेन्ट पठाउनु भएको थियो होइन। आई एम स्योर पर्सपेक्टिभ स्टुडेन्ट्स विल बेनिफिट फ्रम इट होइन। त्यही भएर चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच रोशनजी, अनि थ्याङ्क यू सो मच रायनजी फर अर्गनाइजिङ दिस। इट वाज प्योरली योर आइडिया। यो हामीले यति अलि जम्मा जति गरिरहेको छौँ हाम्रो रायनजीकै आइडिया हो वास्तवमा होइन। त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच। एउटा लिडर भनेको यस्तै हुनुपर्छ। मान्छे के चाहिँ समस्या छ होइन, रियल प्रब्लम के छ के। अहिले हामी यतिका मान्छे यहाँ छौँ, हामीलाई प्रब्लम थियो नि त कतिलाई, PhD कसरी गर्ने होला, जानेको मान्छेले थाहा दिए हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो आइडेन्टिफाई गर्नुभयो उहाँले र हामीलाई चाहिँ फाइदा हुने कुरो, त्यसै गफ होइन नि त होइन। द्याट बेनिफिट्स इन रियल टर्म्स, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अनि तपाईँहरू चाहिँ स्किम मेम्बर्सहरू यहाँ धेरै आउनु भएको छ, अरू धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र हाम्रो धेरै बेर पनि भयो। ओभर टु यु रायनजी, धेरै चाहिँ नलम्ब्याउँ। ओभर टु यु। Thank you very much for your analysis, Kishore Dai. Again, right, I want to thank Dr. Roshan Regmi for all that insightful discussion, right? And I want to thank everyone who came here, our members, for their contribution in promoting this event and making it a success. And we all here just because of your contribution. And I want to thank all the audience members as well. I'm sure you benefited a lot. Right? So we'll make a record. We are making a recording of this video. We'll put it on YouTube, and we can share it with other people who are interested in coming to Australia for PhD studies. Right? So this is our first program on the ski committee. I think it was a success, and we hope to bring in more programs like this in the near future.
and we expecting your support as usual. Thank you very much. I think our time in Thank this you, program. Roshanji. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Have a good afternoon. Thank you. Bye-bye. Bye.